Okay, good morning, everyone. Thank you so much for joining the session of Madhi Mandram. We are delighted that you were able to join the session today, and we are definitely looking forward to an exciting and informative session. Vanakkam. Uh, Before we begin, I just wanted to inform everybody here that this session is being recorded. My name is Urmila, and I work with Madhi Foundation, a non-profit organization working in the education sector. We work in partnership with the Tamil Nadu government to ensure universal foundational literacy and numeracy for children in government primary schools in the state. Madhi Mandram is an open discussion forum, and we explore critical questions around education in the current context. As we near Teachers' Day and wait for the reopening of schools, I hope this session is especially relevant and useful for all who have joined here. Um, Next slide, please. The session today will be split into three segments. As you may have seen in the posters, we are very excited to launch our preliminary survey report on remote learning in Tamil Nadu. It was a great undertaking, and we are very excited to share some preliminary findings from that with you today. We will then move on to a segment where we'll hear from the parents, their inputs and insights on some of the themes that emerged out of the questions. Thank you for everybody who registered on the form and shared your questions with us. And finally, we will have a panel discussion with some field researchers and our partner organizations around the same topic. So, without further ado, let me hand over to Gayatri from Madhi Foundation to take it forward and share some quick insights on the report with us. Thank you, Yamuna, for introducing me. So, good morning, everyone. அனைவருக்கும் வணக்கம். ஸோ இன்னைக்கு முதல்ல நான் ஆசிரியர் தின வாழ்த்துக்களோட எல்லாருக்கும் ஸ்டார்ட் பண்றேன். ஹாப்பி டீச்சர்ஸ் டே டு எவ்ரி ஒன். நாளைக்கு we have Teachers Day with us. So, remote learning in Tamil Nadu preliminary survey findings. So, இந்த சர்வே வந்து நம்மளோட எஜுகேஷன் ஆஃப்டர் கோவிட். Gayatri, I think you have muted. I'm sorry. Is it? Yes. Okay. Can you hear me now? Yes. I'm sorry. Okay. So, remote learning in Tamil Nadu. So, இந்த தொலைநிலை கல்வி தமிழ்நாடுல எப்படி போயிட்டு இருக்கு? லைக் நம்ம வந்து கோவிடுக்கு முன்னாடி கல்வி எப்படி இருந்துச்சு தெரியும், கோவிடுக்கு அப்புறம் என்னென்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். பட் இந்த கோவிட் டைம்ல பேண்டமிக் கிட்டத்தட்ட 1.5 வருஷத்துக்கு மேல லைக் ஸ்கூல்ஸ் ஆர் க்ளோஸ்ட். ஸோ குழந்தைங்களுக்கு கல்வி எப்படி இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க விரும்பணும். முக்கியமா அரசு பள்ளிகள்ல படிக்க வேண்டிய 5 வயசுல இருந்து 10 வயசுக்குள்ள இருக்கிற குழந்தைங்களுடைய கல்வி நிலைமை எப்படி இருக்கு, இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நாங்க இந்த சர்வே பண்ணோம். இதனுடைய சர்வே ஃபைண்டிங்ஸ், ப்ரிலிமினரி சர்வே ஃபைண்டிங்ஸை உங்க எல்லாருக்கூடையும் ஷேர் பண்ணிக்கிறதுல நாங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். அண்ட் we are very excited. இதுல வந்து நாங்களும் நிறைய கத்துக்கிட்டோம். It was a great learning experience for us, and we are looking forward to take insights from this and take it forward further. And it's really we are very excited to share this report with all of you. இதுல வந்து as I already said, we have spoken to parents who are sending their children to government school. The age group is 5 years to 10-year-old children. ஸோ இதுல நம்ம பார்த்தோம்னா ஸ்கூல்ஸ் இல்லாததுனால குழந்தைங்க எல்லாம் ஸ்கூல் இல்லைன்னு ஜாலியா இருக்காங்க அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம். பட் நிறைய பேரண்ட்ஸ் கிட்ட பேசும்போது பசங்க சந்தோஷமா இருந்தாலுமே நாளைக்கே ஸ்கூல் ஓப்பன் ஆனா கூட போறதுக்கு எல்லாரும் ரெடியா இருந்தாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய எங்களுக்கு விஷயங்கள் நாங்களும் கேட்டோம், உங்ககிட்டயும் இன்னைக்கு ஷேர் பண்றோம். இங்க நிறைய நம்ம கூட இன்னைக்கு சர்வே பண்ண என்ஜிஓஸ்ல இருந்தும் வாலண்டியர்ஸ்ல இருந்தும் ஃப்ரீலான்சர்ஸ் எல்லாரும் இங்க கூட ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த நேரத்துல அவங்க எல்லாரோடையும் சேர்ந்து இந்த சர்வே ஃபைண்டிங்ஸை வந்து உங்களுக்கு நாங்க வந்து ப்ரெசென்ட் பண்றோம். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் மூவ் டு நாங்க எப்படி சர்வே பண்ணோம், என்ன இந்த சர்வேனுடைய முக்கியமான இதுவா இருந்ததுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ முதல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆக்சஸ். நான் முதலே சொன்ன மாதிரி
ஸ்கூல் வந்து இவ்வளோ நாளா க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இதுக்கு முன்னாடி எங்கேயுமே நடந்ததில்லை. கிட்டத்தட்ட 1.5 வருஷத்துக்கு மேல ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த ஸ்கூல் க்ளோஸர் பிளஸ் வந்து பேண்டமிக் டைம், லாக்டவுன் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும்போது இந்த சின்ன குழந்தைகளுக்கு பிரைமரி ஸ்கூலுக்கு போற இந்த குழந்தைங்களுக்கு அவங்களுக்கு கற்றல் எப்படி கிடைச்சது அப்படிங்கிறத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சோம். ஸோ அது ஒரு நோக்கமா வச்சிருந்தோம். ரெண்டாவது, இப்போ வந்து இருக்கிற ஒரு வாய்ப்பு பாத்தீங்கன்னா ரிமோட் லேர்னிங், அதாவது தொலைநிலை கல்வி. ஸோ இதுல வந்து பங்கெடுத்துக்கிறதுக்கு பெற்றோர்கள் எப்படி விருப்பமா இருந்தாங்களா, அவங்களால முடிஞ்சுதா, ஆசிரியர்களுக்கு இந்த ரிமோட் லேர்னிங் வந்து அவங்களுக்கு எப்படி பண்ண முடிஞ்சது, இவங்க எல்லாருடைய மைண்ட் செட் எப்படி இருந்தது. ஸோ எப்படி நமக்கு இது புதுசோ அதே மாதிரி ஸ்கூல் சிஸ்டம்க்கும் சரி, ஆசிரியர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் எல்லாமே இது ஒரு புது விஷயமான ஒரு எதிர்பாராத ஒரு இதுவா இருந்தது. ஸோ அதனால அவங்க மைண்ட் செட் எல்லாம் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறது ஒரு 2வது நோக்கமா வச்சிருந்தோம். அதுக்கப்புறம் சரி இதுக்கு ஏதாவது ஒரு தீர்வு கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள்ல கல்வியை கற்றலை சாத்தியப்படுத்துறதுக்கு ஒரு தீர்வை நோக்கி நம்ம போகணும். ஸோ அந்த தீர்வு வந்து இந்த குழந்தைகளுக்கும் சரி அவங்களுடைய குடும்பங்களுக்கும் இது வந்து அந்த தீர்வு அவங்களுக்கு உதவியா இருக்கணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்திலையும் நாங்க வந்து சர்வே கேள்விகளை வந்து டிசைன் பண்ணியிருந்தோம். சர்வே கேள்விகள் வந்து ஆங்கிலத்தையும் இருந்தது, தமிழ்லையும் இருந்துச்சு. ஸோ அவங்க கிட்ட நிறைய பேர்கிட்ட நாங்க பேசினோம். ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா நீங்க தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற 38 மாவட்டங்கள்ல இருக்கிற கிட்டத்தட்ட 5000க்கும் அதிகமான பேரண்ட்ஸ் கிட்ட பேசினோம். 500க்கும் அதிகமான டீச்சர்ஸ் கிட்ட பேசினோம். ஸோ எவ்வளவு நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கோம் பாருங்க. கிட்டத்தட்ட 3000 மணி நேரம் இந்த டிஸ்கஷன் நடந்திருக்கு. லைக் எல்லா பேரண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸோடையும் சேர்ந்து 115 சர்வேயர்ஸ் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் பேக்ரவுண்ட் லைக் என்ஜிஓஸ், வாலண்டியர்ஸ், ஃப்ரீலான்சர்ஸ், மதி டீம் மெம்பர்ஸ். ஸோ எல்லாருமா இணைஞ்சு இந்த ஒரு பெரிய முயற்சியை செஞ்சோம் நாங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா 3000 மணி நேரம் இந்த ஆய்வுக்காக செலவு பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதுல இருந்து நம்ம வந்து முக்கியமான சில விஷயங்களை இன்னைக்கு இப்ப நான் ஷேர் பண்றேன். அதுக்கப்புறம் டீடைல் ரிப்போர்ட் வந்து உங்க எல்லாருக்கும் இமெயில்ல வந்து கண்டிப்பா அனுப்ப போறோம். ஸோ முதல்ல இந்த இடத்துல உங்க எல்லாருக்கும் இந்த விஷயங்களை கேட்கறதுக்காக எங்க கூட இந்த மதிமன்றத்துல ஜாயின் பண்றதுக்கு உங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றியையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன். நம்ம இப்போ வந்து டேட்டாக்கு போகலாம். ஸோ என்ன கத்துக்கிட்டோம். ஸோ முதல்ல வந்து ஸ்கூல் திறந்தவொடனே எவ்வளவு பேர் இப்போ ஸ்கூலுக்கு பசங்களை அனுப்புறதுக்கு ரெடியா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம். நீங்க இந்த ஸ்லைட்லயே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் 82.2% பேரண்ட்ஸ். ஸோ இவங்க இவ்வளோ பேரண்ட்ஸ் வந்து ஸ்கூல் திறந்தவொடனே குழந்தைங்களை வந்து பள்ளிக்கு அனுப்புறதுக்கு ரெடியா இருக்கிறாங்க. ஸோ அதே மாதிரி லேர்னிங் மெட்டீரியல்ஸ், அதாவது பாட புத்தகங்கள், ஸ்கூல்ல இருந்து அனுப்பின ஒர்க் ஷீட்ஸ், என்ஜிஓஸ்ல இருந்து கொடுத்த ஒர்க் ஷீட், அந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட 100% குழந்தைங்க கிட்ட எல்லா ஏதாவது ஒரு மெட்டீரியல் இருந்தது. ஸோ முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா பாட புத்தகங்கள் எல்லார்கிட்டையும் இன்னைக்கு அரசு பள்ளிகள்ல இருந்து அதை கொடுத்ததுனால 83% குழந்தைங்க கிட்ட பாட புத்தகங்கள் கையில இருந்தது. அதுக்கப்புறம் 14% குழந்தைங்க கிட்ட ஸ்கூல்ல இருந்து அனுப்பின ஒர்க் ஷீட்ஸ் இருந்தது. மற்ற 3% குழந்தைங்க கிட்ட எங்களை மாதிரி என்ஜிஓஸ் இல்ல டியூஷன் இல்ல அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்ல இருந்து கிடைச்ச கற்றல் துணை பொருட்கள், லேர்னிங் மெட்டீரியல்ஸ் அவங்க கிட்ட இருந்தது. ஸோ இது ஒரு பெரிய நல்ல விஷயம். ஸ்கூல் இல்ல, எங்கிட்ட படிக்கிறதுக்கும் எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு இது இல்லாம எல்லார்கிட்டயுமே ஏதோ கற்றல் பொருட்கள் வந்து அவங்க கையில இருந்துச்சு. ஸோ இதெல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணாங்க, அவங்களுக்கு எந்த விதமா இந்த கல்வி போய் சேர்ந்துச்சு அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம இதுல பாக்குறோம் 19% பேரண்ட்ஸ் ஆர் குழந்தைகள் வந்து வாட்ஸ்அப் மூலமா யூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ இப்போ வாட்ஸ்அப் வந்து நமக்கு ஒரு டே டு டே ஒரு முக்கியமான ஒரு இதுவாயிடுச்சு. ஸோ எல்லாருமே வந்துட்டு வாட்ஸ்அப் வச்சிருக்கும் போது இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு அது மூலமா கற்றுக் கொடுத்தவங்க எவ்வளவு கத்துக்கிட்டாங்கன்னு பார்த்தோம்னா 19% குழந்தைகள் வாட்ஸ்அப் மூலமா கத்துக்கிட்டாங்க. 30% அவங்க வந்துட்டு கல்வி டிவி. ஸோ இது எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நம்மளுடைய தமிழக அரசு வந்து கல்வி டிவின்னு ஒரு சேனல் ஓபன் பண்ணி அதுல வந்து டைம் டேபிள் போட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டாண்டர்டுக்கு டைம் டேபிள் போட்டு அவங்களுக்கான வகுப்புகள் வந்து எடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதையும் வந்துட்டு ஒரு 30% குழந்தைகள் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ மீதம் கிட்டத்தட்ட அதே அளவுக்கு 29% குழந்தைகள் வந்து
இந்த மாதிரி இப்ப நாம கூட ஜி மீட்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கோம். இந்த மாதிரி ஜி மீட்ல கிளாஸ் அட்டன் பண்றது, ஜூம், இந்த மாதிரி நிறைய பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு. ஆன்லைன் கிளாஸஸ் வந்து அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க. சிலர் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க. சில டியூஷன் போயிருக்காங்க. சில பேர் வீட்டுல இருக்கிற அண்ணா அக்கா கிட்ட, இந்த தெருவுல இருக்கிற அண்ணா அக்கா கிட்ட, வாலண்டியர்ஸ் கிட்ட, அந்த மாதிரி நிறைய பேர்கிட்ட இருந்து ஒரு 29% குழந்தைகளுக்கு கல்வி போய் சேர்ந்திருக்கு. ஸோ இதுல நம்ம நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, 22% குழந்தைகள் அவங்களுக்கு எப்படியுமே வந்துட்டு கல்வி போகல. ஸோ இதை பத்தி நம்ம பின்னாடி வர பேனல் டிஸ்கஷன் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அது இப்ப இந்த 22 தவிர மிச்சம் 80% சொன்னோம் இல்லையா, இவங்களுக்கு என்னெல்லாம் உதவியா இருந்தது. ஸோ இந்த மாதிரி வாட்ஸ்அப் மூலமா போறதுக்கோ, இல்ல கல்வி டிவி பார்க்கறதுக்கோ, இந்த ஜிமீட், ஜூம் இந்த மாதிரி ஆன்லைன் கிளாஸ்ல அட்டன் பண்றதுக்கு என்ன மாதிரி விஷயங்கள் அவங்களுக்கு உதவியா இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா, போன் இல்லாத வீடே இல்லைங்கிறது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். இதே ஒரு 10 வருஷம் முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு கோவிட் வந்திருந்ததுன்னா, நாமளே இன்னைக்கு கூட இந்த மாதிரி இப்படி ரிப்போர்ட் லான்ச் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல. ஏன்னா அப்போ நம்ம கிட்ட இன்டர்நெட் இல்ல, வீடு வீடுக்கு போன் இல்ல, அதெல்லாம் இல்ல. இப்போ வந்து நம்ம தைரியமா ஒரு கேள்வி கேட்க முடியுது, உங்ககிட்ட பேசிக் போன் இருக்கா, ஸ்மார்ட் போன் இருக்கா அப்படின்னு நம்மளால வந்துட்டு கேட்க முடியற ஒரு சூழல்ல இந்த கோவிட் வந்துச்சுன்னு கொஞ்சம் சந்தோஷப்பட்டுக்கலாம். கெட்ட விஷயத்துலயும் ஒரே ஒரு நல்ல விஷயம் அதுன்னு நினைச்சுக்கலாம். ஸோ 47% குழந்தைங்களோட பெற்றோர்கள்ட்ட ஸ்மார்ட் போன் இருக்குது. 53% குழந்தைங்களோட பேரண்ட்ஸ் கிட்ட பேசிக் போன் இருந்தது. ஸோ டிவி, அது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். கிட்டத்தட்ட 84% குழந்தைகள் இருக்கிற வீட்டுல வந்துட்டு டிவி இருக்கு. ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நான் குழந்தைகள் சொல்றது 5 வயசுல இருந்து 10 வயசு வரைக்கும் இருக்கிற பிரைமரி ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு இருந்த குழந்தைகள் பத்தி மட்டும் தான் நாம இன்னைக்கு இங்க பேசிட்டு இருக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் கல்வி டிவி முதல்ல நான் சொன்னேன், நம்ம தமிழக அரசுடைய டிவி சேனல் ஃபார் எஜுகேஷன். ஸோ அதுவும் வந்துட்டு 80% குழந்தைங்களுக்கு அதனுடைய ஆக்சஸ் வந்து இருந்தது. ஸோ இவ்வளவு நேரம் நம்ம வந்து பேரண்ட்ஸ் கிட்டே இருந்து கிடைச்ச சில முக்கியமான தகவல்களை பார்த்தோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ஆசிரியர்கள்ட்ட, நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, கிட்டத்தட்ட ஒரு 500 ஆசிரியர்கள்கிட்டையும் தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற அரசு பள்ளிக்கு போற ஆசிரியர்கள்ட்டையும் நாங்க பேசியிருந்தோம். ஸோ அவங்க கிட்ட இருந்து என்ன மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் கிடைச்சதுன்னு பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட். ஸோ பாத்தீங்கன்னா, எடுத்தோடனே ஃபர்ஸ்ட் வந்து 99% அப்படின்னு போட்டிருக்கிறோம். அதாவது 99% டீச்சர்ஸ் ஹவ் மெட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் தேர் ஃபேமிலிஸ் ஆஃப்டர் ஸ்கூல் க்ளோசர். ஸ்கூல் லீவ் எல்லாம் விட்டப்புறமாவும், ஸ்கூலை க்ளோஸ் பண்ணி லாக்டவுன்ல ஆனப்புறமாவும் ஏதாவது ஒரு வகையில 99% ஆசிரியர்கள் வந்து அவங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸை சந்திச்சிருக்காங்க. ஆக்சுவலா நாங்க எங்களுடைய டீப்ரீஃப் செஷன்லாம் வைக்கும் போதும் எங்க வாலண்டியர்ஸ் எல்லாம் பயங்கரமா ஒரு இன்ஸ்பயர் ஆயிருந்தாங்க. நிறைய டீச்சர்ஸ் கிட்ட பேசும்போது எப்படி அவங்களுடைய மாணவர்களுக்கு கற்றல் போய் சேரலன்னு அவ்வளவு கவலைப்பட்டுட்டு இருந்தாங்க. சொந்தமா நிறைய முயற்சிகள் அவங்களே எடுத்துட்டு இருந்தாங்க. கவர்மெண்ட் ஆர்டர் வந்து நம்மளும் செய்வோம், அதையும் தாண்டி நிறைய பேர் லைக் பினான்சியல் ஹெல்ப்பா இருக்கட்டும், இல்ல ஃபுட்டா இருக்கட்டும், அந்த மாதிரி எல்லாமும் நிறைய பேர் பண்ணியிருந்தாங்க. கற்றலுக்கும் அவங்களால என்னென்ன முடியுமோ அதெல்லாமும் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா 53% teachers have the contact details of all their students. அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய எல்லாருடைய கான்டாக்ட் நம்பரையும் 53% ஆஃப் டீச்சர்ஸ் கிட்ட இருந்தது. ஸோ இப்போ நாங்க ஒரு கொஸ்டின் கேட்டோம், சரி இதெல்லாம் இருக்கு, பட் நீங்க வந்து கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கிறீங்களா? இன்னைக்கு இந்த மாதிரி வீட்டுல உட்காந்து நாம எப்படி ஜி மீட்ல கனெக்ட் பண்றோமோ அந்த மாதிரி ஆசிரியர்கள் வந்து வில்லிங்கா இருக்காங்களா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்கு கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா 86%, 86% டீச்சர்ஸ் வந்து அவங்க வந்து குழந்தைங்களை வந்து ரிமோட்லி என்கேஜ் பண்றதுக்கு விருப்பமா இருந்தாங்க. ஸோ இதையும் தாண்டி சரி ஒருவேளை நேர்ல போவீங்களோ, லைக் இப்போ என்ஜிஓஸ் எல்லாம் சில பேர் போறாங்க, கம்யூனிட்டி வாலண்டியர்ஸ் கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க, ஸோ டீச்சர்ஸ்க்கு எப்படி வில்லிங்னஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்க நாங்க ஆசைப்பட்டோம். அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 94% டீச்சர்ஸ் வந்து நாங்க வாரத்துக்கு ஒரு தடவை நேரா மீட் பண்ணி கிளாஸ் எடுக்கிறோம், எங்களுக்கு வந்து அதுல விருப்பம் தான், சாத்தியப்பட்டால் நாங்க வந்து நிச்சயமா வாரத்துக்கு ஒரு தடவை போறதுக்கு எங்களுக்கு போக முடியும் எங்களால அப்படின்னு சொல்லி 94% டீச்சர்ஸ் சொன்னாங்க. ஸோ அதுல 90% டீச்சர்ஸ் வந்து ஸ்கூல்ல கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கும் விருப்பமா இருந்தாங்க.
ஸோ இவங்க வந்து எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு நாங்க பார்த்தோம். ஸோ நம்ம எப்படி பேரண்ட்ஸ் கிட்ட டீச்சர் ஸ்மார்ட் போன் இருந்ததோ அதே மாதிரி கண்டிப்பா நிறைய 75% டீச்சர்ஸ் வந்து ஸ்மார்ட் போன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்க குழந்தைங்களோட கனெக்ட் பண்றதுக்கு 16% டீச்சர்ஸ் வந்து லேப்டாப் வச்சிருக்காங்க. மீதி 9% பாத்தீங்கன்னா டேப், பேசிக் ஃபீச்சர் அந்த மாதிரிலாம் வச்சிருக்காங்க. ஸோ நாம இன்னைக்கு சொல்றோம் ஆன்லைன் கிளாஸ், தொலைநிலை கல்வி, ரிமோட் லேர்னிங். ஆனா அந்த ஒரு போனை இப்படி ஆன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அதுல கிளாஸ் எடுக்கிறது, அது கிளாஸ் எடுக்கிறவங்களுக்கு தான் தெரியும். அந்த போன் வந்து இப்படி ஆடிடக்கூடாது, அப்படி ஆடிடக்கூடாது, நெட்வொர்க் கனெக்ஷன் வேணும், நிறைய வந்து அதுல ஆனா நிறைய டீச்சர்ஸ் வந்து அதையெல்லாம் தாண்டி இந்த ரிமோட் லேர்னிங்கையும் சாத்தியப்படுத்தி இருக்காங்க. ஸோ நாளைக்கு டீச்சர்ஸ் டேவும் வருது. இந்த சமயத்துல அவங்க எல்லாருக்கும் நம்ம வந்து நம்மளுடைய நன்றியையும் சொல்லிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எந்த மாதிரி ஆப்ஸ் டீச்சர்ஸ் வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஆப்வியஸா வாட்ஸ்அப் நம்ம எல்லாரும் ஆசிரியர்களுக்கும் சரி பெற்றோர்களுக்கும் சரி ரொம்ப ஈஸியா கனெக்ட் பண்ணிக்க முடிகிற ஒரு விஷயமா இந்த வாட்ஸ்அப் வந்து யூஸ் ஆச்சு. நெக்ஸ்ட் யூடியூப், அப்புறம் ஜிமீட். யூடியூப் எல்லா வீட்லயும் இப்போ பிறந்த குழந்தை கூட யூடியூப்ல வீடியோ பார்த்துட்டு தான் இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல பிறப்பாங்க போல இருக்கு. ஸோ யூடியூப், அப்புறம் ஜிமீட் இப்ப நாம கனெக்ட் பண்ணிருக்க மாதிரி பிரதீக்ஷாங்கிற ஆப். இதுல இருக்கிற நிறைய பேர் நம்ம கல்வியில ஒர்க் பண்றதுனால நீங்க எல்லாரும் இத கேள்விப்பட்டிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது வந்து ஒரு அரசாங்கத்தினுடைய ஒரு ஆப். அதுல வந்து டீச்சர்ஸ்க்கு தேவையான எல்லா ரிசோர்ஸும் இருக்குது. ஸோ அதையும் நம்ம தமிழகத்துல இருக்கிற ஆசிரியர்கள் வந்து நிறைய பேர் அதை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் ஷேர் பண்ணிட்டதுல எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி. அண்ட் வந்து இது வந்து நம்ம இன்னும் ஸ்கூல் திறந்தப்புறமாவும் இதெல்லாம் எப்படி எடுத்துட்டு போகணுங்கிறத பத்தியும் நம்ம இன்னைக்கு நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். நிறைய பெற்றோர்களும் நம்ம கூட சேர்ந்திருக்கிறாங்க. இதனுடைய இன்னும் டீடைல் ரிப்போர்ட் வந்து உங்க எல்லாருக்கும் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி மெயிலும் அனுப்புவோம். எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. ஸோ இந்த சர்வேல நம்ம கூட பார்ட்டிசிபேட் பண்ணவங்களோட பேர் எல்லாமும் இங்க நாங்க போட்டிருக்கோம். இந்த என்ஜிஓஸ், இந்த ஃபீல்ட் ரிசர்ச்சர்ஸ், இவங்க எல்லாருமே ரொம்ப ஒரு கால் நம்ம பண்ணி முடிக்கிறதுக்கும் கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரம் 45 மினிட்ஸ் இந்த சர்வேயர்ஸும் நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க. அதே சமயம் அந்த பேரண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் அவங்களும் அவ்வளோ நேரம் இதுக்கு செலவு பண்ணதால நம்ம இன்னைக்கு உட்காந்து இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியுது, இதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னு யோசிக்க முடியுது. ஸோ இந்த இடத்துல அவங்க எல்லாருக்கும் நாங்க மதி சார்பா எங்க பார்ட்னர் ஆர்கனைசேஷன்ஸ், ஃப்ரீலான்சர்ஸ், வாலண்டியர்ஸ், ஃபீல்ட் ரிசர்ச்சர்ஸ் யாரெல்லாம் இந்த சர்வே வந்து பாசிபிள் பண்ணாங்களோ அவங்க எல்லாருக்கும் எங்களுடைய நன்றியையும் சமர்ப்பிக்கிறோம். Thank you everyone for participating in the survey and made this possible. Thank you so much. Thank you, Gayatri. It's definitely a result of a lot of hard work by so many people. So thank you to all of our partners here. We will now take some time, 10 or 15 minutes, to just discuss whatever we have shared so far. Please, if you have any questions, do put them in the chat window or unmute and ask us. I would request that put your questions in the chat window so that we can take it in an order and try to explore and understand the findings that we have shared right now. இப்போ வந்து காயத்ரி பிரசன்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ரிப்போர்ட், எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க. நவ் வி ஆர் ஓபன் டு கொஸ்டின் ஆன்சர். இப்போ உங்களுக்கு வந்து நீங்க லைக் ஐ நோ கொஞ்சம் பேர் வந்து கொஞ்சம் லேட்டாகவும் ஜாயின் பண்ணாங்க. நீட் நாட் வரி. உங்களுக்கு வந்து லாஸ்ட் 1.5 years லைக் எவ்ரி ஒன் எல்லாருக்குமே அதே அனுபவம் இருந்திருக்கும். குழந்தைங்க வந்து ஸ்கூலுக்கு போல, ரிமோட் லேர்னிங் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு தெரியல, ஆன்லைன் எஜுகேஷன் எந்த அளவுக்கு போயிருக்குன்னு தெரியல. ஸோ வாட் எவர் எனி கொஸ்டின்ஸ் ரிலேட்டட் டு த ரிப்போர்ட் ஆர் எனி ஜென்ரல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல ஏதாவது ஒரு கேள்வி இருந்தா கூட நீங்க இப்போ வந்து கேட்கலாம். வி வில் ஹேவ் another 10 minutes to discuss. ஸோ உங்களுடைய சந்தேகங்கள், கேள்விகள் எங்களோட அனுபவத்துல இருந்து வாட் எவர் we have learned we can share with you and you can also share from your experience. Yeah, I think first question on the chat like sample size எப்படி இருந்தது and willingness across the grade. Okay, so sample எப்படி எடுத்தோம் அப்படின்றது நான் சொல்றேன். லைக் பேசிக்கலி
5 to 10 years இந்த ஏஜ் குரூப்பை தான் வந்து நாங்கள் இந்த சர்வேல வந்து டார்கெட் பண்ணியிருந்தோம். அண்ட் த்ரூ அவுட் தமிழ்நாடு, ஸோ எல்லா 38 மாவட்டத்திலையுமே வந்து இந்த சர்வே பண்றதுக்கு வந்து வி ரீச்ட் அவுட் டு டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ், வாலண்டியர்ஸ் அண்ட் ஃபீல்ட் லெவல்ல ஆல்ரெடி ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கவங்க. வி அப்ரோச் மெனி பீப்புள் அண்ட் இவங்க எல்லாமே மோஸ்ட்லி வாலண்டரிலி தான் வந்து தே சப்போர்ட்டட் அஸ். அண்ட் அதுல பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து வி செட் 5 to 10 years எஸ்பெஷலி கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுக்கு போற குழந்தைங்களோட பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இந்த சர்வே வந்து பண்ணோம். அண்ட் இது பாத்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 5000 பிளஸ் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து இந்த சர்வே வந்து பண்ணியிருந்தாங்க. அண்ட் ஃபோன் மூலமா தான் வந்து சர்வே பண்ணியிருந்தோம். அண்ட் இந்த சர்வேல பாத்தீங்கன்னா இட் டுக் அரௌண்ட் 30 to 40 minutes. இதுல வந்து அபவுட் மெயின்லி பாத்தீங்கன்னா access to education and willingness to remote learning அண்ட் அவங்களுடைய பாஸ்ட் 1 year எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது. இந்த சர்வே பாத்தீங்கன்னா ஜூலை மாசத்துல வந்து நடந்தது. அண்ட் ஜூலை மாசத்துல பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 1 year பிளஸ் வந்து குழந்தைங்க ஆல்ரெடி வீட்டில் இருந்திருந்தாங்க. அண்ட் அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் கிட்ட நம்ம பேசுறப்போ அவங்களுடைய பல அனுபவங்களை வந்து ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ பேசிக்கலி நாங்களும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் அந்த லேர்னிங் எப்படி போயிட்டு இருக்கு அந்த விஷயத்த வந்து டாக்குமெண்ட் பண்றது அந்த சர்வே பண்ணியிருந்தோம். அண்ட் த்ரூ அவுட் தமிழ்நாடு வந்து அரௌண்ட் 5500 பிளஸ் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட பேசியிருந்தோம். இதே மாதிரி டீச்சர்ஸ் கிட்ட, எஸ்பெஷலி கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் கிட்ட அகெயின் த்ரூ ஹெல்ப் ஆஃப் என்ஜிஓஸ் அண்ட் அதர் வாலண்டியர்ஸ் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ், கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ், எஸ்பெஷலி இந்த பிரைமரி கிரேட்ல இருக்கிற ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் அவங்க கிட்டயும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 500 டீச்சர் கிட்ட வந்து பேசியிருந்தோம். அண்ட் அவங்களுடைய கருத்து, அவங்களுடைய தாட் என்ன, லைக் ரிமோட் லேர்னிங் அண்ட் ஆன்லைன் லேர்னிங், அதுக்கப்புறம் எஸ்பெஷலி லேர்னிங் டீச்சிங் லேர்னிங் ப்ராசஸ் வந்து டியூரிங் திஸ் லாக்டவுன் எந்த அளவுக்கு வந்து இருக்கு அண்ட் வாட் இஸ் தேர் வில்லிங்னஸ் டு ரீச் அவுட் டு சில்ட்ரன், எந்த மாதிரி வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணாங்க அண்ட் ஸ்கூல் திறந்தாக்கா என்னெல்லாம் பண்ணணும், என்ன நினைக்கிறீங்க, அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் லைக் சம் ஒப்பீனியன்ஸ் ரிகார்டிங் த கண்டினியூஸ் எஜுகேஷனுக்காக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து கேட்டிருந்தோம். இதுல வந்து it was most of the samples were from Chennai, Tiruvannamalai, but மற்ற இடத்துலயுமே வந்து we tried to cover equal number of samples. So ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 100 பேரண்ட்க்கு மேல வந்து we would have called and we have spoke to them. So this was our entire experience. Yeah, I think if you are comfortable, நீங்க வந்து you can unmute yourself and நீங்க question direct ஆ கூட கேட்கலாம். So we will be really happy to share our experience. Yeah, sure. Yeah, thanks Oliver. So first of all, like kudos to the Madhi team to pull it off. Even like 5,000 plus, this is a huge sample, and COVID time la phone service itala pandra, this is not an easy feat. So definitely large cheers to like Madhi team to get it done at such a large scale. So thanks. I think like the first one clarified. I think thanks a lot Oliver to get this, and also like happy to connect with you over this call. And in the second one, like even on the willingness level, we are observing that mostly government wants to open say middle school or probably like higher grades. So even primary, was there any difference in terms of willingness to send the students by say 4th or 5th வந்து பரவாயில்ல என் குழந்தைங்க போகலாம், இல்ல ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் இல்லைன்னா அந்த யூகேஜி அந்த மாதிரி கிரேட்ல வந்து இல்ல போகலாமா வேணாமா அந்த மாதிரி ஏதாவது வேரியேஷன் இருந்துச்சா? அண்ட் ரெண்டாவது வந்துட்டு அந்த டீச்சர்ஸ் கம்யூனிட்டி பேஸ்ட் இப்போ எல்லாமே ஆன்லைன்ல ஆப் யூஸ் பண்ணாங்க, அதை தவிர ஏதாச்சும் கம்யூனிட்டி பேஸ்டா டைரக்டா நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸை விசிட் பண்ண அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சா? அதோட பெர்சன்டேஜ் என்ன? அண்ட் இந்த ரெஸ்பான்ஸ்ல ரூரல் அர்பன் ஏதாச்சும் டிஃபரன்ஸ் இருந்துச்சா? Yeah, thanks Murali for that wonderful questions. So ஒன்னு வந்து டெஃபினெட்லி இது பாத்தீங்கன்னா பிரைமரி கிரேட் போற குழந்தைங்களோட பேரண்ட்ஸ்க்கு தான் பேசியிருந்தோம். அண்ட் நாங்க சர்ப்ரைசிங்லி வாட் வி saw like எல்லாரும் mostly like around 80% of parents say like they want to send their children to school. ஏன்னா டைம் ஆஃப் த சர்வே லைக் பேசிக்கலி இப்போ உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த லாக்டவுன் ஸ்டார்ட் பண்ண அப்புறம் இந்த சர்வே எடுத்திருந்தீங்கன்னா மேபி த ரெஸ்பான்ஸ் குட் ஹவ் பீன் டிஃப்ரெண்ட். பட் இது வந்து லாக்டவுன் ஆகி 1 இயருக்கு அப்புறம் தான் இந்த சர்வே பண்ணிருந்தோம், லைக் லாஸ்ட் ஜூலைல தான் வந்து சர்வே பண்ணிருந்தோம். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த பேரண்ட்ஸ் ஃபெல் தட் சில்ட்ரன் உடைய லேர்னிங் வந்து ரொம்ப தடைப்பட்டு இருக்கு. அண்ட் இது வந்து பிரைமரி ஸ்கூல்ல போற சில்ட்ரன்ஸோட பேரண்டே சொன்னாங்க, எஸ்பெஷலி கவர்மெண்ட் ஸ்கூல். ஸோ இதில் சாம்பிள்ல பாத்தீங்கன்னா லைக் 90% அண்ட் அபோவ் பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுக்கு போற
குழந்தைங்களோட பேரண்டா தான் இருப்பாங்க. அண்ட் இவங்க எல்லாருமே சொன்னது we want to send our child. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பயத்தை தாண்டி பயன்றதோட அவங்களுக்கு வந்து கல்வி போய் சேரல, அவங்களுக்கு வந்து வீட்டுல விளையாடிட்டே இருக்காங்க, நிறைய விஷயங்களை மறக்கிறாங்க, அதனால நாங்க ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறதுக்கு தயாரா இருக்கிறோம். அண்ட் டீச்சர்ஸ் ஆல்சோ சிமிலர்லி சேட். அண்ட் நீங்க கேட்ட கேள்வியில பாத்தீங்கன்னா டீச்சர்ஸ் எந்த அளவுக்கு வந்து கம்யூனிட்டியில போயிருப்பாங்க, ஒரு பீப்புள் கூட எந்த அளவுக்கு இன்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, எங்களோட கேள்வியில பாத்தீங்கன்னா நீங்க எப்பெல்லாம் வந்து டீச்சர்ஸ் வந்து எப்பெல்லாம் வந்து நீங்க கம்யூனிட்டி கிட்ட இல்ல பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இன்ட்ராக்ட் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்றப்போ they have interacted for distribution of midday meals, provisions and textbook. அதுக்கப்புறம் சம்டைம்ஸ் போன்லயுமே பேசியிருக்காங்க. அண்ட் லைக் டு சம் எக்ஸ்டென்ட் லைக் ஒரு அரௌண்ட் ஒரு 20% ஆஃப் ஒரு பேரண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கண்டினியூஸா தே வேர் இன் த என்கேஜ்மெண்ட் அவுட் ஆஃப் தேர் ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆல்சோ. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் we were able to see. Though it was not on a continuous mode, but here and there, like appapalam whatever they were able to do, teachers did their best, especially the government teachers. So continuous concrete irundadhu solla mudiyadhu, but continuous engagement were there here and there. So adulume vandu both pros and cons la irukku, especially children who are not having WhatsApp nariya pathina like around 60% வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் ஸ்டில் தே ஹேவ் த பேசிக் ஃபோன். ஸோ அதுல வந்து ஃபோன் கால்ஸ் மூலமா ரேண்டம்லி பேசுறது அந்த மாதிரி தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அர்பன் பாப்புலேஷன் அண்ட் ரூரல் பாப்புலேஷன் பாத்தீங்கன்னா அர்பன் ஸ்டில் உங்களுக்கே தெரியும், லைக் நம்மளுக்கு வந்து இந்த சாம்பிள் இட் செல்ஃப் நிறைய பாத்தீங்கன்னா வந்து ரூரல் ஏரியால தான் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுக்கு போறாங்க. ஸோ அந்த வகையில வந்து சாம்பிள் ஃப்ரம் ரூரல் ஏரியா வாஸ் மோர். Hope I answered your question, Murli. Yeah, sure. Thank you, Oliver. That was super useful. Yeah. So Oliver, Karun, someone has asked question. Do you have any data on success rate of students learning through WhatsApp? Actually, we don't have. We didn't measure their success or like what happened in the WhatsApp. We didn't ask it like how they access learning மாதிரி தான் எங்க क्वेश्चन இருந்தது. லைக் என்ன மோட்ஸ் யூஸ் பண்ணி அவங்க கத்துக்கிட்டாங்க அந்த மாதிரி क्वेश्चन. Yeah, actually நாங்க வந்து we were more curious to know how children are learning வாட்ஸ்அப் மூலமாவோ இல்ல போன் மூலமா, SMS மூலமா, இல்ல டைரக்ட் இன்டர்வென்ஷன் மூலமா, வாலண்டியர்ஸ் மூலமா, என்ஜிஓஸ் மூலமா என்ன கத்துட்டு இருக்காங்க, என்ன அவங்களோட கற்றல் நிலை எப்படி இருக்கும்ன்றது we want to learn, we want to know, but we couldn't define it. எப்படி அதை கேட்கறது, பிகாஸ் எல்லாமே வந்து சமமா இல்ல. ஸோ அதனால வந்து இந்த டைம்ல வந்து லேர்னிங் லெவல் வந்து மெஷர் பண்றது இட் won't be a good thing அப்படின்றது நினைச்சதுனால we didn't touch that point. லேர்னிங் லெவல் வந்து நாங்க மெஷர் பண்ணல, வாட்ஸ்அப் மூலமா பெஸ்டா இருந்ததா இல்ல டைரக்ட் இதுல பண்ணதா, பட் we wanted to understand the accessibility and the willingness of people, parent and teachers. ஸோ இதுதான் வந்து நிறைய பார்த்தோம்னா. அண்ட் ஸ்கூல் திறந்தா என்ன பண்ணலாம், வாட் ஆர் யூ எக்ஸ்பெக்டிங் ஃப்ரம் த ஸ்கூல் ஆஸ் அ டீச்சர், ஸ்கூல் கிட்ட என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்க, இந்த மாதிரி கேள்வி எல்லாம் இருந்தது. அண்ட் வாட் ஆர் த சேலஞ்சஸ் தே வர் ஃபேசிங், ஈவன் டு த டீச்சர்ஸ் ஆல்சோ, ஈவன் டு த பேரண்ட்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ சிமிலர் கொஸ்டின்ஸ் வேர் ஆஸ்க் ஃபார் போத் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ். We have a question here from Sujata. Gayatri, would you be able to take this? Yeah. Okay. So, can you please unmute yourself and ask this question, because I'm not getting a point on from the survey. We understand 22 children were impacted. No, from the survey report, I think the first or second page says that 22 children were impacted, like in the sense they were not given or not they didn't get the access. Yes. So I have two questions on that. Do we have any segregation on the numbers or in the with respect to gender? And second is, have we done some analysis on the why? What was the reasons onto that? I have another question apart from this. I'm just astounded with the number where you said 99% teachers have met the students and families after school closure. I'm just understanding the what might be the motivation factor apart from the learning or apart from anything more that has been done on to find out the reasons. Yes, thank you, Sujata, for giving me the details. So this 22%
when we say impacted, when they don't have access, means one is majorly they don't have, the parents do not have the smartphone, then they do not have the bandwidth to spend money for internet connection, like any online classல போறதுக்கோ இல்ல அந்த மாதிரி, லைக் ஃபோன் இல்லை ஆர் ஃபோன் வீட்டில் இல்லை ஆர் வந்துட்டு இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் பண்றதுக்கு காசு இல்லை. ஸோ இது மூணுல தான், இந்த மூணு ரீசன்ஸ்குள்ளே தான் நிறைய அந்த மாதிரி இருந்தது. So with respect to gender, yes, we are yet to work on those front. Next time coming to the teachers point, like when we say 99% now, one is the first most important thing is to give them the textbooks because and the bridge course material. So either they ask the students and along with parents to come to school, or teachers went to their houses to distribute in the textbook and worksheets எல்லாம் கொடுத்துட்டு அது என்ன பண்ணணும்னு சொல்றதுக்கு. That was one thing. And also நிறைய like HMs and teachers together, they were actually like worried for their children சொல்லலாம். Like நிறைய teachers கிட்ட பேசும்போது and we found that they were actually லைக் இவங்களுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் அட்லீஸ்ட் ஒன் டைம் அது டு கீப் இன் டச் வித் த சில்ட்ரன். ஏன்னா எதுவும் அவங்க வந்து ஸ்கூலோட இது போயிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தேர் மோட்டிவேஷன் இன் த பர்சனல் அண்ட் இமோஷனல் கனெக்ஷன் விச் தே ஹேட் வித் த சில்ட்ரன், தட் வாஸ் ஆல்சோ தேர். We are close to the time to move on to the next segment. Let's maybe quickly we'll answer one or two questions. I saw that somebody had raised their hand as well. Please go ahead and unmute yourself and ask the question, or share in the chat window. I think there's also a question on the chat window right now. Okay, I posted the question right now. So 99% of the teachers had reached out to the parents or students at the school closure kapro. Like this is very impressive. So I was wondering if it's like virtual meetings illa in person meetings, school nadula or time reopen andha mari meeting. So I was just curious to know about that. Apro innone enna இந்த சர்வேயோட ஸ்கோப்ல அது எதுக்காக மீட் பண்ணாங்க, லைக் மீட் பண்ணும்போது இல்லை ஃபோனில் இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது எது பற்றி பேசினாங்க, அதுவும் கலெக்ட் பண்ண முடியுது இந்த சர்வே மூலமா? எஸ். ஸோ த கொஸ்டின் வாஸ் லைக் லாஸ்ட் ஒரு 6 monthல, ஸோ லாஸ்ட் ஒரு 6 monthல வந்து ஹேவ் யூ ஹேட் அ சான்ஸ் டு இன்ட்ராக்ட் வித் சில்ட்ரன் வந்து இன் பர்சன்? இதுதான் வந்து கேட்டிருந்தோம், இதுதான் வந்து கேள்வியா இருந்தது. ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா எஸ், ஸோ நீங்க யூ கேன் see on the slide also 94% children வந்து போய் பார்த்துருக்காங்க ஃபார் வேரியஸ் ரீசன். ஸோ ஒன்று வந்து ப்ரொவிஷன், மிட் டே மீல் ப்ரொவிஷன் வந்து கொடுக்குற சம்பந்தமாக, அதுக்கப்புறம் வந்து டெக்ஸ்ட் புக் வந்து இப்போ நம்ம வந்து சர்வே பார்த்தீங்கன்னா ஜூலைல வந்து எடுத்திருந்தோம், ஜூலைல எடுத்திருந்தோம். ஸோ அந்த டைம்ல அந்த டெக்ஸ்ட் புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்காக போயிருந்தாங்க. அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா லைக் ரெகுலர் லைக் ஸ்கூல்ஸ், வி ஆல் நோ தட் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே வந்து அவங்களால போய் பார்த்துருக்க முடியாது. பட் தே வேர் ஆன் த ஃபீல்ட், எஸ்பெஷலி தே வேர் ஆன் த ஸ்கூல் இட் செல்ஃப். ஸோ எல்லாருமே ஸ்கூல்ல இருப்பாங்க, காலையில இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் இருப்பாங்க, அண்ட் தே வில் பி இன் த ஸ்கூல் இட் செல்ஃப். ஸோ அதுல வந்து சில்ட்ரன்ஸை வந்து ஸ்கூலுக்கு வந்து பார்த்தாங்க, ஆர் தே வென்ட் டு த வில்லேஜ் டு மீட் த சில்ட்ரன். ஸோ ஒர்க் ஷீட்ஸ் இல்லை வாட்ஸ்அப்ல ஏதாச்சும் மெசேஜ் பண்றது அது மாதிரி. ஸோ இட் வாஸ் அகைன் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இட் வாஸ் நாட் ஆன் த கண்டினியூஸ் ஆர் ரெகுலர் மோட், பட் தே வர் ஏபிள் டு டச் ஆல் த சில்ட்ரன் ஒன்ஸ் அட்லீஸ்ட். Awesome, thanks. That helps to clarify. Thank you all. I think we are ready to move on to the next segment. Did anybody else have any questions in the meantime? Sure. I think we can continue with that. So in this next segment, let's hear from the parents. We had received very many insightful questions through the registration form from all of you. So thank you for sharing your inputs and for sharing your questions with us. We collected those and we gathered 3 main themes out of the questions that you had asked, and we went back to the parents to ask for their views or their answers to what you had all asked us. So here is a short video of the parents responding to these questions.
இந்த டயத்துல வந்து நீங்க எப்படி வந்து குழந்தைங்கள வீட்டில் படிக்க வச்சீங்க, அவங்க வந்து இதெல்லாம் படிச்சுக்கிட்டாங்களா அப்படின்றத வந்து நீங்க எப்படி வந்து செக் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னு சொல்லுங்க. எங்களுக்கு ஸ்கூல்ல குரூப் மூலயமா முதல்ல மெசேஜ் அனுப்பிச்சு விட்டுட்டு இருந்தாங்க. புக்ல இருக்கிற சம்முங்களாம் அதை வச்சு வீட்டுல நாங்க உட்காந்து எங்களுக்கு தெரிஞ்சதை வச்சு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தோம். எங்க கிட்ட படிச்சு கொஞ்சம் காட்டுறதுனால கொஞ்சம் படிக்கிறாங்க அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை. அதுக்கு அப்புறமேட்டு அது ஹோம்ஒர்க் எல்லாம் செஞ்சு காட்டுறதுனால ஓகே அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டோம். மேக்ஸிமம் வந்து ஸ்கூல் லாக்டவுன் போட்ட உடனே வந்து ஸ்கூல்ல குரூப்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சாங்க. அந்த குரூப் மூலியமா தான் என் பசங்க படிச்சாங்க, செல்போன் மூலியமா. அவங்க எப்படி படிச்சது எனக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா, நான் தான் அவங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் சொல்லி கொடுப்பேன். ஓகே, அந்த ஹோம்ஒர்க்கு என் கண்ணு முன்னாடி தான் செய்வாங்க. அதனால அவங்க படிச்சாங்கன்னு எனக்கு உறுதியா சொல்ல முடியும். ரொம்ப மோசமாக ஸ்கூல் லெவலில் இருந்த எஜுகேஷன் வீட்டில் படிக்க முடியல அவங்களால. படிச்சதே சுத்தமாக மறக்கிற லெவலில் தான் போகுது. இந்த டிஜிட்டல் காலத்தில் டிவி, ஃபோன் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து உங்கள் குழந்தையோட கற்றலுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுங்களா? இருந்ததுங்க. எங்கள் ஊரில் கல்வி சேனல்னு வருது. அந்த கல்வி சேனலில் எங்கள் பசங்க உட்காந்து பார்ப்பாங்க. அப்புறம் செல்லில் யூடியூப்பில் வந்து வீடியோ பார்ப்பாங்க. ஓகே. டிவி தான் எப்பயாச்சும் ஒரு முறை பார்ப்பாங்க. டிவியை இல்லை, கொஞ்சம் பயனா இருக்கு. ஆனா ஸ்கூல்ல மிஸ் சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி இல்லைல்ல. இல்லை, யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லை. ஏன்னா செல்ஃபோனில் அவங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் மூலியமாக தான் வந்துட்டு இருந்தது. அதில் ஹோம்ஒர்க் செய்கிறத விட அதில் நிறைய வேற ஏதாவது பார்க்குறதா அவங்க அதிக நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அவ்வளோதான் அது யூஸ்ஃபுல்லாக. நல்லா தான் சார் இருக்குது அதில் வர்றது. இப்போ நம்ம நிறைய டீச்சர்ஸ்லாம் வீடியோவே பண்ணி அனுப்புகிறாங்க. அதெல்லாம் பார்க்க கற்றுக் கொடுக்க ஈஸியாக தான் இருக்குது. ஆனால் என்ன குழந்தைங்க கூட உட்காந்து சொல்லி தரணும். நம்ம அவங்கக்கிட்ட கொஞ்சம் வேறு வேலை செய்யலான்னு போனோம்னா கேம்ஸு, கார்ட்டூன்ஸ் இது மாதிரி ஃபோன் எடுத்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடறாங்க பிள்ளைங்க. அதனால அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. எந்த விதமான ரிமோட் லேர்னிங் உங்கள் குழந்தைங்க படிக்கிற ஸ்கூல்ல இருந்து டீச்சருங்க கொடுக்கணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? இந்த டீச்சர்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நல்ல விரைவாக அதை சொல்லி அனுப்பணும். சொன்னாங்களா வாட்ஸ்அப்பில் கொஞ்சம் நாங்கள் ஃப்ரீயாக சொல்லி தர ஈஸியாக இருக்கும். அதாவது என்ன சொல்லி தரணுன்றது கிளியரா தெரிய மாட்டிருக்கு. வெறும் ஒரு பேஜ் போட்டோ மட்டும் பிடிச்சி அனுப்புறாங்க. அது எனக்கு புரியல. இன்னும் கொஞ்சம் அது விரைவா சொல்லி தந்தாங்கன்னா நல்லா. சார், இப்போ வந்து டீச்சர்ஸ் வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப்ல என்ன பண்றாங்கன்னா, ஒரு பாடத்துல வந்து இந்த பேஜ்ல இருந்து இந்த பேஜ் எல்லாம் இருக்கிறது வந்து ஃபுல்லா படிங்க அப்படின்னு மெசேஜ் மட்டும் போட்டுறாங்க. அதே மாதிரி இல்லாம அவங்களே பாடம் ஃபுல்லாவே ஒரு வீடியோ மாதிரி எடுத்து அனுப்புனா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சார். கிட்டனா ஒரு இதுக்கு வந்து ஒரு 5 பிள்ளைங்களா, ஒரு வீட்டுக்கா ஒரு 5 பிள்ளைங்களா இது பண்ணிக்கலாம். பண்ணிட்டு எடுத்தா, ஏன்னா டீச்சர்ஸுங்களுக்குன்னு கொஞ்சம் பயம் இருக்கும், கொஞ்சம் மரியாதை இருக்கு. அவங்ககிட்ட கொஞ்சம் உட்காருவாங்க பசங்க. இப்ப எங்க கிட்ட வந்து அதை உட்கார மாட்டாங்க. எனக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னா, ஒரு 10 பேரை மட்டும் டீச்சர்ஸ் வந்து குரூப்பா வச்சு வெறும் வீட்டுங்களை வந்து அவங்க சொல்லி கொடுத்தா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். ஒரு நாளைக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு 1 hour. So yeah, we are delighted to have had the support of the parents and the surveyors to gather these inputs from the parents in response to all of the questions that we got on the registration form. This is in addition to the survey, largely insightful and very, very informative for us to hear it directly from the parents about their feelings regarding this topic. We have a few minutes now if you would like to spend it unpacking this or discussing some of the things that the parents have shared right now. And in about 10 minutes, we will move on to the panel discussion. Is there anything that we could clarify or add to what the parents were able to share? I saw the video and like all were mothers, so I was just curious about the survey also, like among the participating parents, were there more mothers rather than fathers? Yes, that's an interesting insight. Yes. Okay. All you go ahead. Yeah. So we approached phone survey la pathina, most of the phone who have attended pathina, it was like father. So it was like, I would rather say like 50-50, because when we were calling from morning to late evening, the phone especially were handled by fathers and to some extent mothers also.
So we had mixed response from both father and mother, and we were also like happy to have this entire experience. And while recording this video also we approached them, but it was we thought like it will be more appropriate if mothers talk about their children and education. So yeah. Yeah, just to add what Oliver said, like we also found that mostly the mothers have spent a lot of time with their kids learning. Adhe mari, like there were incident when we talked to this, when the father picks up for the survey, he hands over the phone to the mother. Like எனக்கு அவ்வளவா தெரியாது, அவங்களுக்கு தான் எல்லாம் தெரியும், பசங்க படிக்கிறது அவங்க கிட்ட கேளுங்க. So we had incidents like that also. That's interesting. Thanks, Oliver. Thanks, Gayatri. Thank you, Chandini, for asking that question. Thank you, Aparna, for sharing the question. Perhaps we can answer a few more of the audience questions at the end of the panel discussion. Our panelists are here now, and it's definitely a great experience to hear about parents' insights and about the survey itself from the researchers and the freelancers who were able to conduct the survey and speak to the parents directly. So I just hand over to Oliver from Madhi Foundation now to moderate this panel discussion, and I welcome all of our panelists to share the videos and unmute themselves so that we can begin. Thank you. Yeah, thank you, Urmila. So I'm happy to bring researchers, field researchers, and NGO representative for this panel discussion. So I invite Mr. Giridharan sir from Sodis NGO. Sir, your video you have to keep vertically. Really? Huh? Yes. Yeah, okay, sir. Fine. Okay. Fine. Yeah. So I will introduce each panelist now, and Mr. Giridharan, he is CEO of Sodius NGO. இவங்க பாத்தீங்கன்னா திருப்பூர் மாவட்டத்துல கடந்த ஒரு 20 வருஷத்துக்கு மேலாக பள்ளி மாணவர்கள், எஸ்பெஷலி பாத்தீங்கன்னா எக்கனாமிக்லி புவர் சில்ட்ரன் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு they are running hostel, and they are also running social and social educational projects in that district. அவங்க பாத்தீங்கன்னா they have very good relations with the district education department and other projects which they are doing there. And இந்த மாதிரி நிறைய surveys they are doing independently and with help of institutions and organizations. So I am happy that Giridharan sir is with us for this discussion, and welcome, sir. Thank you. So I have another panelist, Patina Anita from Chennai suburban area, coastal area, Ennurla irundhu irukkranga, and she is a parent, and avangalo indha survey conduct panniranga, and avanga she is a volunteer. She conducts a lot of educational activities and on the area la, and I am happy to introduce her. Welcome, Anita. Thank you, sir. Good morning, everyone. I have the third panelist, Virginia Madam irukkranga. She is from Chennai, part of Chennai area, and she is a preschool teacher. அவங்களுமே இந்த சர்வே conduct பண்ணி கொடுத்திருந்தாங்க, and she can also share her experience being as a teacher and as a mother. Welcome, madam. So I have the fourth panelist, Sharmila. I couldn't find, but I think she will be joining. If Sharmila madam நீங்க இருக்கீங்கன்னா வீடியோ ஆன் பண்ணிட்டு, I think she is there. Sharmila madam இருக்கீங்களா? Okay, நீங்க அன்மியூட் பண்ணி பேசலாம். நீங்க பேசுனீங்க கேட்கல. Yes. Yeah. So you can see Sharmila madam on the screen. அவங்க திருவண்ணாமலை மாவட்டத்துல ஒரு கிராமத்துல இருக்காங்க. She has also done this survey, volunteer பண்ணிருந்தாங்க, and அவங்களுமே நிறைய survey conduct பண்ணிருந்தாங்க through the phone.
அண்ட் அவங்களுமே லைக் பீங் அ பேரண்ட் ஷீ கேன் ஆல்சோ ஷேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அண்ட் ஏன்னா அவங்க நிறைய பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சர்வேல பேசியிருந்தாங்க, ஸோ அந்த அனுபவத்திலையும் வந்து பேசலாம். ஸோ ஐ வெல்கம் எவ்ரி ஒன். ஸோ ஐ வில் ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் அவர் டிஸ்கஷன். இட் வில் பி bilingual and definitely I will ask our panel to share their experience. So my first question would be to Mr. Giri sir. So உங்களுடைய அனுபவத்துல பாத்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி லைக் இந்த சர்வேல அண்ட் ஜென்ரலி நீங்க வந்து யூ ஆர் ரன்னிங் ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் மோர் தென் 20 years அண்ட் உங்களுடைய ஸ்டாஃப்ஸ் நிறைய பேர் தே ஆர் கோயிங் டு ஃபீல்ட் அண்ட் நீங்களுமே எஜுகேஷனல் ஆக்டிவிட்டிஸ் நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ இந்த 1.5 yearல ஆர் ஆல்மோஸ்ட் அதுக்கு மேல கூட சொல்லலாம். ஸோ இந்த லாக்டவுன்ல பேரண்ட் வந்து என்ன மாதிரி டீச்சிங் லேர்னிங் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல வந்து ஈடுபட்டாங்க, எப்படி மேனேஜ் பண்ணிட்டாங்க? பிகாஸ் ஸ்கூல்ஸ்லாம் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகல. ஸோ somewhere doing online, somewhere doing remote learning. So என்ன மாதிரி teaching learning activities வந்து ஈடுபட்டிருந்தாங்க and how did they manage it? Parents. நீங்க எங்க ஏரியா பேரண்ட்ஸ் வந்து கேட்டீங்கன்னா that is different. ஃபுல்லா ஹில்ஸ் ஏரியா தான். ஈவன் ரூரல்லே ரிமோட் ரூரல் ஏரியா ஹில்ஸ் ஏரியா தான். பட் நம்ம சர்வே எடுத்தது ஆல் த டிஸ்ட்ரிக்ட் எடுத்திருக்கோம். கிட்டத்தட்ட 1000 பேர்ல எப்படியும் ஒரு 500 பேர் எங்களுக்கு இதுவும் கிடைச்சி ரூரல் இருந்திருப்பாங்க, அர்பன் இருந்திருப்பாங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் டைம் நான் சொல்றது என்னன்னா கல்வி டிவி பாசிபிள் சொல்ற மாதிரி ஃபோன் வந்து ஏற்கனவே நிறைய பேர் பேசினாங்க எல்லார்ட்டையும். ஏன்னா அவங்க எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டாங்க இந்த மாதிரி ஃபோன் வாங்கி வச்சுக்கணும் ரெஸ்பெக்ட் அவங்களுக்கு இருந்தது. அதுக்கு முன்னாடி பட்டன் ஃபோன் போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஜஸ்ட் பேசுறது தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை வரும், கொரோனா வரும், ஸ்கூல் இருக்காது, ஆன்லைன்ல படிக்கணும் அப்படிங்கிற எக்ஸ்பெக்டேஷன் இனிமே வேணா இருக்கும் வழி இது வரைக்கும் அவங்க எதிர்பார்க்காத ஒரு சுச்சுவேஷன் இது. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தி பேரண்ட்ஸ் வந்து பட்டன் ஃபோனா வச்சுருந்தாங்க போல இருக்கு. இது மாதிரி ஆக்சஸ் பண்றது அவங்க கத்துக்கவும் இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 2 மாசம் பசங்களுக்கு இதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. ஸ்கூல் லீவ் விட்டாங்க ஜாலியா இருக்கலாங்கிறதுக்கே போயிடுச்சு. பேரண்ட்ஸும் பெரிய சீரியஸா எடுத்துக்கல. கொஞ்ச நாள் திறந்துருவாங்க, கொஞ்ச நாள் போயிடுவாங்க அப்படின்னு. இன்னும் சொல்ல போனா சில நம்ம வந்து 5வது தான் எடுத்தோம். அதுக்கு மேல உள்ள பசங்க எல்லாம் அவங்க வேலைக்கு கூட்டு போயிட்டாங்க. சரி குடும்பம் வருமானம் ஆஃப்டர் லாக்டவுன்ல எங்கேயும் போக முடியல. லாக்டவுன்ல என்ன பிரச்சனைனா பேரண்ட்ஸ் வெளியே மாட்டிட்டாங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்க வீட்டுல மாட்டிட்டாங்க. அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து எஜுகேஷன் கொடுக்கணும், ஆன்லைன்ல கொடுக்கணும். கவர்மெண்ட் வந்து சுதாரிச்சு பண்றதுக்கு ஐ திங்க் 3 to 4 months மேல ஆயிடுச்சு. அவங்க ஃபர்ஸ்ட் கொரோனா கண்ட்ரோல் தான் இருந்தாங்க, அப்புறம் ஏஜ் பத்தி கவலை பண்ணாங்க. ஸோ அதனால இதெல்லாம் எதிர்பார்க்கறதுனால பேரண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி பெரிய டச் ஃபோன்லாம் வாங்கி வச்சுக்கிறதுனால அவங்களுக்கு இதுல ஆக்சஸ் பண்ண ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. அவங்களுக்கு அப்ப இருந்தது கல்வி சேனல், அது மட்டும் தான் இருந்திருக்கு. டீச்சர்ஸ் லோக்கல்ல இருக்கிறவங்க அப்படி போகும்போது அதுவும் இன்னொரு பிரச்சனை, போய் மீட் பண்ணவும் கூடாது. ஆக்சுவலா நம்ம ஓப்பனா சொல்லணும்னா நம்ம எடுத்த சர்வேல ஒரு டீச்சர் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி போய் பண்ணதுனால ஒரு குழந்தைங்களுக்கு ஏதோ ஆகி அவருக்கு வந்து இப்போ ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஸோ டைரக்டா மீட் பண்ணக்கூடாது, நீங்க போன்ல தான் பார்க்கணும், ரிமோட்டா தான் பார்க்கணும், டைரக்டா பார்க்கணுங்கிறதுனால அவங்களுக்கு இந்த ஆக்சசிபிலிட்டியும் டீச்சரோட இல்லாம போச்சு. டீச்சருக்கும் பயம் போறதுக்கு, அவங்களுக்கும் அனுப்புறதுக்கு பயம். அது இல்லாதனால கவர்மெண்ட் ஒரு கைட்லைன் கொடுக்குற வரைக்கும் அவங்க எதுவும் செய்யல. அதுக்கப்புறம் பண்ணதுல டீச்சர்ஸ் திருப்பி போயிருக்காங்க. ஒரு சில டீச்சர்ஸ் வெரி ஸ்மால் அமௌண்ட் தான் அவங்களோட போக முடியுது, போய் டைரக்டா பார்த்து பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்கூல்ஸ் வர சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அப்கோர்ஸ் கம்பல்சரியா பாட புக் கொடுக்கறதுக்கும் அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்றதுக்கும் அவங்களுக்கு மீட் பண்ணி தான் ஆகணும். அதெல்லாம் பண்ணிருக்காங்க. பட் எஜுகேஷன் பண்ணது கல்வி சேனல் பிளஸ் யூடியூப்ல இவங்க போட்ட அந்த சேனல்ஸ்ல பேருக்கு அதான் பண்ணிருக்காங்க. அது மூலமா பண்ணதுதான். வாட்ஸ்அப்ல அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு 6-7 monthsக்கு அப்புறம் வாட்ஸ்அப் ஆரம்பிச்சாங்க. எந்த வகையில பார்த்தாலும் இந்த டெக்னாலஜி வைஸ் போய் ஆன்லைன்ல எல்லாம் பண்ணதாலும் 50% ரீச் ஆகுது. பேலன்ஸ் பர்சன்டேஜ் இன்னும் போய் சேரவே இல்லை. பெரிய கஷ்டம் தான் அது. பட் அது என்ன, இது ஒரு அட்வான்டேஜ் என்ன நான் ஃபீல் பண்ணது என்ன அப்படின்னா, இந்த கொரோனா வந்து பசங்க படிக்க முடியாம போனோன்னே பசங்களுக்கு ஒரு ஏக்கம் வந்துச்சு, எப்படா ஸ்கூலுக்கு போவோம், ஸ்கூல் திறக்குமா திறக்காது. இனிமே ஸ்கூல் திறந்துச்சுன்னா பசங்க லீவ் பண்ணுங்கிற மூட உங்களுக்கு வராதுங்கிற சிச்சுவேஷன் வந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். பேரண்ட்ஸுக்கு பசங்களை இனிமே ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிச்சிடணும், இது பெரிய பிரச்சனை, பசங்க படிப்பு முக்கியம் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய மென்டாலிட்டி இந்த ஒரு கொரோனா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம். எனிவே தே லாஸ்ட் அபவுட் 1 year எஜுகேஷன். நாங்கள் பிக்கப் பண்ணணும், பின்னு கொண்டு போனோம், கவர்மெண்ட்டும் பண்ணணும், எங்களை மாதிரி NGOs ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்கோர்ஸ் இந்த சர்வே முடிஞ்ச அப்புறம் நாங்கள் இப்போ, ஏன்னா சர்வே முடியறதுக்கு முன்னாடிலாம் எங்களுக்கே கொஞ்சம் பயமா தான் இருந்துச்சு. நான் போய் ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து அது மூலியமா பசங்களுக்கோ இல்லை ஏதாவது ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சுன்னா நான் ஐ எம் ஆன்சரபிள் ஃபார் தட். அதனால எடுக்காம இருந்தோம். இப்போ செகண்ட் வேவ் ரெடியூஸ் ஆன அப்புறம் இப்போ நாங்கள் பாஸ்ட் 1.5-2 months எல்லா வில்லேஜ்லயும் வேறு அரேஞ்சிங் கிளாஸஸ், கொரோனா கிளாஸஸ், கோவிட் கிளாஸஸ்னே பேர் கொடுத்து அதுக்குன்னு தனியாக பட்ஜெட் ஒதுக்கி எங்களோட ஸ்டாஃப், எங்களுக்கு ஒரு 40 ஸ்டாஃப் இருக்காங்க பிரைமரி அண்ட் அங்கன்வாடியில் ஒர்க் பண்றவங்க. அவங்களுக்கு இப்போ வேலை இல்லை, சும்மா தான் இருக்காங்க. அவங்க ஏரியாவில் இருக்கிறது பக்கத்தில் இருக்க குழந்தைங்களை ஆர்கனைஸ் பண்ணி நாட் ஒன்லி ஃபார் 5th ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஈவன் 10th ஸ்டூடெண்ட்லாம் கூட வராங்க. அவங்களுக்கு மறந்து போச்சு, பல விஷயங்கள் மறந்துச்சு. அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு எங்கள் டீச்சர்ஸ் எபிலிட்டி வந்து பேசிக் சொல்லிக் கொடுக்கறது தான், அதுதான் சொல்லிக் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு. அவங்களுக்கு அதுவும் மறந்து போச்சு பண்ணிட்டு இருக்காங்க.
ஸோ பேரண்ட்ஸ் இப்போ பசங்களுக்கு இப்போ எஜுகேஷன் முக்கியங்கிற ஒரு லெவலுக்கு வந்திருக்காங்க. குழந்தைங்களுக்கும் அந்த படிப்பு வேணும் அப்படிங்கிறது வந்திருக்கு. இப்போ ஸ்கூல் 9th திறந்த உடனே எல்லா பசங்களும் கூப்பிடணும் வந்துட்டாங்க. முன்னெல்லாம் லீவ் போட்டால் கூப்பிடுறது கஷ்டம், இப்போலாம் வந்துட்டாங்க. கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் டைம் தான். வி ஹேவ் டு ஒர்க் ஃபார் த இம்ப்ளிமெண்ட் அண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆஃப் தி சில்ட்ரன் இன் த ஃபியூச்சர். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. ஸோ தட் வாஸ் ரியலி இன்சைட்ஃபுல். நீங்க வந்து லைக் ட்ரைபல் பெல்ட்ல வந்து நிறைய ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் நெட்வொர்க் இஷ்யூஸ் வந்து நிறையவே இருக்கு. வேர் definitely people are dependent on the face to face interactions. So அந்த ஒரு wider scope of experience share பண்ணீங்க and as a NGO வா உங்களுடைய அனுபவத்தை நிறைய ஷேர் பண்ணீங்க. thank you for that. So இதே கேள்வி வந்து லைக் அதோட எக்ஸ்ட்ரீம் ஆப்போசிட் சைடுல பாத்தீங்கன்னா அர்பன் ஏரியா வேர் எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்கு, எஸ்பெஷலி த இன்டர்நெட் அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த பேரண்ட்ஸ் வில் ஹேவ் ஸ்மார்ட் போன். ஸோ நான் இதே கேள்வி வந்து வர்ஜினா மேடம் கிட்டையும் கேட்கிறேன். ஸோ இப்போ ட்ரைபல் ஏரியால ரூரல் ஏரியால இருந்த ஒரு சேலஞ்சஸ் வேற, பட் இங்க லைக் நீங்க வந்து சென்னை சென்ட்ரல்ல இருக்கீங்க, நீங்களும் வந்து சென்னையில நிறைய பேரண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுனீங்க அண்ட் ரூரல் ஏரியாலையும் பேசுனீங்க. ஸோ நீங்க இதை எப்படி பாக்குறீங்க? லைக் பேரண்ட்ஸ் வந்து எப்படி மேனேஜ் பண்ணாங்க இந்த டீச்சிங் லேர்னிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் சார், நீங்க ஷேர் பண்ணலாம். எஸ் சார், இப்போ வந்து சிட்டியில வந்து பாத்தீங்கன்னா பசங்களுக்கு ஆன்லைன் எஜுகேஷன் வந்து பேரண்ட்ஸ் ரொம்ப தாராளமா அவங்களுக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்றது, கேஜெட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஈஸியா அவங்க வீட்லயே இருக்கு. ஸோ அவங்க புதுசா வாங்கணும்னு கூட அவசியம் இல்லை. ஸோ இருக்கு, அவங்களுக்கு டக்குன்னு வாங்கிடுறாங்க. ஸோ ஃபைனான்சியல் ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஒன்லி திங்ஸ் ரெண்டு பேரண்ட்டும் வந்து ரெண்டு பேருமே அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே வேலைக்கு போறதுனால அவங்களால வந்து குழந்தைங்கள பாத்துக்க முடியலன்றதுதான் அவங்க சொல்றது. ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றாங்க. அவங்களுக்கு இருக்க ஒரே இதுன்னா ஆபீஸ்ல போயிட்ட பிறகு இல்ல ஒர்க்ல இருக்கிறப்போ பசங்க வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றாங்களா இல்லையா, இந்த ஒரு கவலை இருந்துட்டே இருக்கு. ஸோ அதுதான் அவங்களுக்கு பக்கத்துல இருந்து பாத்துக்க முடியல. அகெயின் அவங்க என்ன படிக்கிறாங்கன்றது வந்து அவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. ஸோ அவங்க வந்து கரெக்டா ப்ராப்பரா கிளாஸ் உட்காந்து அட்டென்ட் பண்றாங்களா இல்ல படிக்கிறாங்களா ஹோம்ஒர்க் பண்றாங்களா, ஸோ அதை அவங்க கரெக்டா மானிட்டர் பண்ண முடியல. அண்ட் நான் சர்வேல வந்து சில கிராமத்துல பேசுறப்போ வந்து என்ன டிஃபரன்ஸ் பார்த்தேன்னா, அங்க வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்களால பசங்களுக்கு சரியா ப்ரொவைட் பண்ண முடியல மொபைல் போன். சில வீட்டுல வந்து இருக்கு. அது எப்படி இருக்குன்னா, அவங்க வீட்டுல வந்து 6th 7th பிள்ளைங்க படிக்கிற பிள்ளைங்க இருந்தா அவங்க வீட்டுல கம்பல்சரியான பெரிய கிளாஸ் 10th வந்து வர போறாங்க, 8th 9th வர போறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு கம்பல்சரியா ஒரு மொபைல் வேணும் அப்படின்ற கட்டாயத்துல ஒரு மொபைல் வாங்கி கொடுத்துறாங்க. அதே சின்ன பிள்ளைங்க இருக்கிற வீட்டுல வந்து மொபைல் வாங்குறது வந்து பெரிய விஷயமாவே அவங்க எடுத்துக்கல. ஏன்னா என்ன இப்போ கல்வி டிவில வருதுன்றாங்க, பட் என்ன சேனல் தெரியல. ஸோ பையன் வந்து சுட்டி டிவி தான் பாக்குறான், அவன் உட்காரவே மாட்டான் அப்படின்னு சொல்ற பேரண்ட்டும் நிறைய பேர் இருந்தாங்க. அண்ட் மோஸ்டா அவங்களுக்கு வந்து பிடிக்கல, பசங்களை கைட் பண்ண சமாளிக்க முடியலன்றதுதான். அதனால இது எப்போ ஸ்கூல் ஓப்பன் ஆகும், நாங்க எப்போ இது பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்றேன். அதே மாதிரி சிட்டிலயும் எப்போ ஸ்கூல் ஓப்பன் ஆகும்னு நினைக்கிறாங்க, பட் பேரண்ட் அனுப்புறதுக்கு ரெடியா இல்லை. கோவிட் இதுன்றதுனால அவங்களும் ஒரு ஸ்கூல் அனுப்ப ரெடியா இல்லை. பட் அவங்க எஜுகேஷன் பார்த்தா ரெண்டு சைட்லயுமே பேரண்ட்ஸ் வந்து லாஸ்ட் இயர் விட இந்த வருஷம் வந்து சரியா படிக்கல, அவனோட எஜுகேஷன் டவுன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு தான் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. தேங்க்யூ. ஸோ தட் வாஸ் அ வண்டர்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் நல்லா ப்ராக்டிக்கலா இருக்கிற ரியல் சுச்சுவேஷன்ஸ் நீங்க வந்து சொன்னீங்க. ஸோ இந்த எக்ஸ்ட்ரீம்ல ஹேவிங் ஆல் திஸ் ரிசோர்ஸ்க்கும் ஒரு சேலஞ்சஸ் இருக்கு, having no resource or limited resource it has its own challenging. So that was a wonderful insight from you madam. So என்னோட அடுத்த கேள்வி வந்து லைக் டு அனிதா மேடம். ஸோ நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி சென்னை சப்பர்பன் ஏரியா லைக் அவுட்டர் சென்னையில இருக்கீங்க, எண்ணூர்ல இருக்கீங்க. ஸோ இங்க வந்து லைக் மோஸ்ட் என்ன சொல்றது கொஞ்சம் இருக்கும் இல்ல அப்படின்ற மாதிரியும் சில சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ பேரண்ட் எஸ்பெஷலி ரொம்ப புவர் பேக்ரவுண்ட்ல எக்கனாமிக்கலி வந்து ரொம்ப வீக்கா இருக்காங்க, அவங்களால ஃபைனான்சியலி வந்து அவங்களுடைய தினக்கூலி நம்பிதான் அவங்க வந்து இருக்கிறாங்க இல்லையா. அதுல வந்து நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் போன் இருக்காது, இல்ல இன்டர்நெட் ஃபெசிலிட்டி இருக்காது. ஒருவேளை அது ஸ்மார்ட் போன் இன்டர்நெட் இருந்தாலுமே கூட அது இன்டர்நெட் பேக்கேஜ் வந்து போட்டிருக்க மாட்டாங்க, இல்ல வந்து ரீசார்ஜ் பண்ண முடியல, அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் எல்லாம் வந்து இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து என்ன மாதிரி சப்போர்ட் இருந்தா பெட்டரா இருக்கும் அப்படின்ட்டு நீங்க நினைக்கிறீங்க? ஸோ ஸ்கூல் மூலமாவோ இல்ல டீச்சர்ஸ் மூலமாவோ, இது வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் பிரைவேட் அப்படின்ட்டு நம்ம பிரிச்சு பார்க்க தேவையில்லை. பேரண்ட்டுக்கு ஒரு அவங்களுடைய குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு கல்வி வந்து தொடர்ச்சியா கிடைக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அவங்க சார்பா பேசுறதுக்கு யாரும் இல்லை, ஸோ அவங்களுக்கு வந்து வாய்ஸ் ரைஸ் பண்றது யாரும் இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி பேரண்ட்ஸ்க்கு என்ன மாதிரி சப்போர்ட் இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறேன்.
ஹலோ எஸ், சொல்லுங்க அனிதா. சார், அதான் சார் நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் எல்லாத்தையுமே போன் இருக்கும், பட் அவங்க கிட்ட வந்து நெட்வொர்க் கனெக்ஷன் இருக்காது. அவங்களால வந்து இந்த ரீசார்ஜ் பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில இருப்பாங்க. சோ அவங்க என்ன எதிர்பார்க்கறாங்க அப்படின்னா, இப்போ சர்வே பண்ணும் போது கூட எடுத்தோடனே ஸ்கூல் எப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க, அதுதான் அவங்களோட கேள்வியா இருந்துச்சு. அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்கூல்ல இருந்து நம்ம ஒண்ணு டீச்சர்ஸ் வந்து சொல்லி தரணும், ஒரு பேட்சா சொல்லி தரணும் அப்படின்னு சில பேரண்ட்ஸ் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்க. என்னோட ஒப்பீனியனுமே கூட அப்படிதான் இருக்குது. ஏன்னா எந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியுமே அவங்களுக்கு இல்ல அப்படின்ற போது அந்த மாதிரி நம்ம ஆஃபர் பண்ணிக்கலாமே, அஃபோர்ட் பண்ணிக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ஃபீல் பண்றேன். பேரண்ட்ஸ் வந்து அதுதான் சொல்றாங்க. சில ஸ்கூல்ஸ்ல வந்து கிளாஸஸ் இல்லாம ஹோம் ஒர்க்ஸ் மாதிரி அனுப்புறாங்கன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அட்லீஸ்ட் அந்த ஹோம் ஒர்க்காவது அவங்க ரிசீவ் ஆச்சுன்னா நாங்க வந்து லெஜரா இருக்கும் போது நாங்க வந்து சொல்லி தருவோம், எங்க பசங்களுக்கு வந்து நாங்க சொல்லி தருவோம். இப்ப கிளாஸ்ன்னு வரும்போது பசங்க கூட வந்து அவங்க கூடவே இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கட்டாயமும் இருக்கு. சின்ன பசங்களால வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியாது இல்லைங்களா? சோ அப்ப அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, சோ வாட்ஸ்அப்ல ஜஸ்ட் ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணி ஹோம் ஒர்க் இருந்ததுன்னா அது எங்களுக்கு பெட்டரா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இன்னொன்னு என்ன பண்றாங்கன்னா, இப்போ எல்லாருமே வந்து பிரைவேட் டியூஷன்ஸ் வந்து அப்ரோச் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. ஸோ ஸ்கூல்ல இருந்து சில ஸ்கூல்ஸ்ல இருந்து பண்றாங்க, சில ஸ்கூல்ஸ்ல வந்து என்ஜிஓஸோட இன்டர்வென்ஷன்ஸ் இருக்கு. அது வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்குதுன்ற போது அது பரவாயில்ல. அப்படி கிடைக்காத பட்சத்துல என்ன பண்றாங்கன்னா, டியூஷன் சென்டர்ஸை வந்து நிறைய பேர் வந்து அப்ரோச் பண்ணி பசங்களை வந்து படிக்க வைக்கிறாங்க. அதான் எல்லாமே வந்து இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்ல என்னவா இருந்தாலும் இது உயிரை போற பிரச்சனையா இருந்தா கூட நம்மளுக்கு பசங்களுக்கு படிப்பு போகுதுன்னு நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணாங்க. சோ அதனால நாங்க வந்து டியூஷனாவது நாங்க வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க சார். ஓகே, ஸோ நான் ரிலேட் பண்ண முடியுது. பிகாஸ் நீங்க சர்வே பண்றவங்க நானும் சர்வேல நிறைய விஷயங்கள் இது மாதிரி பார்த்துருந்தேன். லைக் பேரண்ட்ஸோட கவலை என்னன்னா, ஸ்கூல் மூலமா டீச்சர்ஸ் மூலமா இருக்குதோ இல்லையோ நம்ம எஃபர்ட் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடணும். ஸோ அந்த ஒரு இது வந்து நிறையவே ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க. அண்ட் ஸ்டார்டிங் காலத்துல இல்லைன்னா கூட ஆஃப்டர் ஒரு 6 months இந்த விஷயங்கள் வந்து எல்லா பேரண்ட்டுக்கும் அது புரிஞ்சிருக்கு. அண்ட் அவங்களால முடிஞ்ச இனிஷியேட்டிவ்ஸ் வந்து எடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ இதே கேள்வி நான் வந்து ஷர்மிளா மேடம் கிட்ட நான் வந்து கேட்கிறேன். அவங்க வந்து ரூரல் ஏரியால இருக்கிறாங்க. ஸோ நிறைய அங்கேயுமே வந்து இட் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் சேலஞ்சிங். ஸோ ஷர்மிளா மேடம் நீங்க இருக்கீங்களா? சொல்லுங்க. யா, உங்களால வீடியோ ஆன் பண்ண முடிஞ்சுன்னா பண்ணலாம், அதர்வைஸ் நோ இஷ்யூ. யா, ஸோ கேள்வி என்னன்னா, அதனால தான் வீடியோ ஆஃப் பண்ணிட்டேன். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். சோ இதுதான் ரூரலோட கான்டெக்ஸ்ட் வந்து கிடைச்சிச்சு. குழந்தைங்க வந்து டிஸ்டர்ப் பண்றாங்க. ஓகே. சோ உங்க அனுபவத்துல நீங்க சொல்லலாம், லைக் இந்த மாதிரி வந்து பேரண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து ஸ்மார்ட் போன் இல்ல வந்து இன்டர்நெட் இல்ல இந்த மாதிரி விஷயம் லைக் ஆன்லைன் எஜுகேஷனோ இல்ல வந்து வாட்ஸ்அப் மூலமாவோ வந்து டீச்சர்ஸ் கூட இன்டராக்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னாக்கா அந்த மாதிரி பேரண்ட்ஸ் வந்து என்ன எதிர்பார்ப்பு இருக்கு, என்ன வந்து அவங்க எதிர்பார்க்கறாங்க ஸ்கூல் டீச்சர் கிட்டயோ இல்ல ஸ்கூல் கிட்டயோ? சோ அவங்களோட கருத்து என்னவா இருக்குது, அதை நீங்க ஷேர் பண்ணீங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் பார்த்த வரைக்கும் நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து டியூஷன் சென்டர் இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தாங்க. ஒரு சில இடத்துல எதுவுமே இல்லை, ஒரு மொபைல் போனு மெசேஜும் இல்லை, டீச்சரையும் மீட் பண்ண முடியல, ஸ்கூலுக்கும் போக முடியல, அந்த மாதிரி ரொம்ப வருத்தப்பட்டாங்க. பிள்ளைங்கள கவனிக்க முடியல, சுத்தமாவே எஜுகேஷன் ஸ்பாயில் ஆன மாதிரி ஷேர் பண்ணாங்க. நிறைய பேர் வந்து நிறைய எஃபர்ட் எடுக்கிறதா சொன்னாங்க. வீட்டுல சொல்லித்தரோம், யார் படிச்சிருக்காங்களோ அவங்க சொல்லித்தராங்களாம். பேரண்ட்ஸ்ல அப்பாவோ இல்ல அம்மாவோ யாரு அதிகம் படிச்சிருக்காங்களோ அவங்க சொல்லித்தரதா சொன்னாங்க. மேக்சிமம் அம்மா தான் சொல்லித்தரதா சொன்னாங்க. அம்மா தான் எல்லா எஃபர்ட்டும் எடுக்கிற மாதிரி, அப்பாவுக்கு வந்து வேலை அப்படி போயிடுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி. அட்டன் பண்ணது எல்லாமே அப்பா தான். பேசுனது அவங்க பேசின வரைக்குமே எல்லாமே ஃபுல் கேர் வந்து அம்மா தான் பாத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. எங்களால எதுவும் பண்ண முடியல அப்படின்னு. டியூஷன் தான் ரொம்ப எதிர்பார்க்கறாங்க. ஒரு இதுக்குன்னு ஒரு இந்த டைமுக்கு வந்து ஒரு சென்டர் போட்டா நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. யாரும் வந்து கொரோனா அஃபெக்ட் ஆயிடும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லலை. அது வந்தா கூட வந்துட்டு போட்டுன்ற மாதிரிதான். ஆனா ஸ்கூல் மஸ்ட் அப்படின்றாங்க. பிள்ளைங்க படிக்கணும், பிள்ளைங்க படிப்பு கெடுது அப்படின்ற மாதிரிதான் சொன்னாங்க. ரொம்ப அது ரொம்ப வரவேற்கத்தக்கதுதான். தேங்க்யூ மேடம். ஸோ ஐ திங்க் எல்லாருமே இந்த பாயிண்ட்டுக்கு அக்ரி பண்ணுவாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். நான்
இனிஷியலி எல்லாருக்குமே அந்த கோவிட் பயம் இருந்தது. அண்ட் ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து நாங்கள் சேஃப்டி மெஷர்ஸோட எங்கள் குழந்தைங்களை நாங்கள் ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறோம். அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ தேங்க்யூ. ஸோ இதை ஒட்டியே தான் என்னோட அடுத்த கேள்வி. ஏன்னா வந்து பேரண்ட்ஸும் வந்து அதுதான் ஃபீல் பண்றாங்க அண்ட் டீச்சர்ஸும் வந்து நிறைய சர்வேல வந்து அதான் சொல்லியிருந்தாங்க. குழந்தைங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேசின விஷயங்கள் வந்து இப்போ பேச மாட்டாங்க, அவங்களோட பேச்சே மாறி போயிருக்கு. அவங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் வந்து நல்லா பேசிட்டு இருந்தாங்க, இப்போ வந்து அவங்களோட பேச்சு முறைகளே கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறி இருக்கு. ஸோ தே வேர் மோர் வெரிட் அபவுட் தேர் பேசிக்ஸ் இல்லையா? ஸோ when we talk about the basic education or the foundational education, அதுல நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்கள் பாத்தீங்கன்னா இப்போ டைரக்டா கனெக்ட் பண்ணணும்னா தமிழ் வாசிப்பு, ஆங்கில வாசிப்பு, இல்ல வந்து அடிப்படை கணிதம், இது வந்து நம்ம வந்து போடணும்னா வந்து என்ன பண்றது? ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய அடிப்படை பேசிக் ஃபவுண்டேஷன்ஸ் ஆஃப் லிட்ரஸி அண்ட் நியூமரசிக்கான அந்த ஸ்கில்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுவே வந்து நிறைய இழக்கிறாங்க. நிறைய வந்து அது ரிவைஸ் பண்ண முடியல, தே ஆர் நாட் இன் த ரெகுலர் டச். அந்த மாதிரி ஒரு கன்சர்ன்ஸும் வந்து இந்த சர்வேல வந்து நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அந்த வகையில வந்து லைக் இந்த ஃபவுண்டேஷன் லிட்ரஸி அண்ட் நியூமரசி ஸ்கில்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அது வந்து ஸ்கூல் திறந்தாக்கா ஒருவேளை லெட்ஸ் அசியூம் லைக் இப்போ உதாரணத்துக்கு வர கல்வி ஆண்டு வந்து ஜூன்ல யாருக்குமே தெரியாது பிரைமரி ஸ்கூலுக்கு எப்போ ஸ்கூல் ஓபன் பண்ணுவாங்கன்னு. பட் லெட்டஸ் அசியூம் இப்போ ஜூனுக்கு வந்து ஸ்கூல் ஓபன் ஆகுது அப்படின்னாக்கா என்ன பண்ணணும்? ஸ்கூல் டீச்சர் வந்து இந்த அடிப்படை கற்றல் வந்து உறுதி செய்யறதுக்கு வந்து என்ன விஷயங்கள்லாம் எடுத்தா நல்லா இருக்கும்? கண்டிப்பா வந்து அங்க சேஃப்டி ப்ரோட்டோகால்ஸ் வந்து இருக்கதான் செய்யும், எல்லாம் பண்ணுவாங்க. பட் நம்மளுடைய லேர்னிங் சம்பந்தமா, லேர்னிங் ஆக்டிவிட்டி சம்பந்தமா அடிப்படை கற்றல் வந்து நல்லா உறுதிப்படுத்தணும் அப்படின்னாக்கா என்ன பண்ணா நல்லா இருக்கும் ஆஸ் ஏ ஸ்கூல் டீச்சர், ஸ்கூல் ஓபன் ஆகணும் உடனே? ஸோ லைக் அனிதா மேடம், நீங்க உங்களுடைய கருத்து சொல்லலாம். கண்டிப்பா சார். எல்லாமே பேசிக்ஸே வந்து மறந்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க இப்போ. இப்போதைக்கு வந்து வீட்டுல பேரண்ட்ஸ் வந்து அட்லீஸ்ட் மினிமமா ஒரு 5th ஸ்டாண்டர்டாவது படிச்சிருப்பாங்க சார், எதிர்பார்க்க முடியுது. அப்ப அவங்களுக்கு வந்து இந்த காங்காச்சா ஐஇ அதெல்லாம் தெரியும். அதே மாதிரி கணக்கு, கூட்டல், கழித்தல் எல்லாமே தெரியும். அத வந்து அவங்க என்ன பண்ணா பிராக்டிக்கலா வீட்டுல வந்து கொஞ்சம் குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கலாம். இப்போ இப்போதைக்கு கடைக்கு அனுப்ப முடியாது, இருந்தா கூட ஜஸ்ட் அந்த கடைக்கு போற மாதிரி நினைச்சிட்டு அந்த கூட்டல், கணக்கு அதெல்லாம் வந்து சொல்லி தரலாம். அதே மாதிரி வார்த்தைகளையே அவங்கள வந்து படிக்க வச்சுட்டு அந்த வார்த்தைகளை வந்து ஒரு எழுத்தும் என்ன அப்படின்னு அவங்க வந்து சொல்லி கொடுக்கலாம். இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ வந்து படம் அப்படின்னு இப்போ ஒரு வார்த்தை சொல்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப நீ முதல்ல வந்து என்ன வார்த்தை வந்து என்ன லெட்டர் சவுண்ட் வந்து கேக்குது, அப்ப பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ அப்படி வந்து குழந்தைங்களை ஐடென்டிஃபை பண்ண வைக்கலாம். இதே மெத்தடை வந்து நம்ம டீச்சர்ஸும் வந்து பண்ணா வந்து நல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் சார். இப்போ படம் அப்படின்னு முடியும் போது என்னப்பா முடிச்சேன்னு சொல்லும் போது இம் அப்படின்னு, ஸோ அப்ப வந்து இம்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுவாங்க. இப்போ ஒரு டெக்ஸ்ட் புக்லன்னு வரும்போது அந்த இம்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்ட பிறகு அந்த இம் எங்க இருக்கு இந்த புக்ல, இந்த பேஜ்ல வந்து இம் எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது அது நல்லா உங்களுக்கு வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆயிரும். சோ எப்படியும் சார் ஒரு 1 வீக் ஒரு 1 மந்த் வரைக்கும் அவங்க ரெகுலரா ஸ்கூல் போயிட்டாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து எல்லா பசங்களும் வந்து பேக் டு த ஃபார்ம் வந்துருவாங்க அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்றேன் சார். அஸ் அ பேரண்டாவும் ஃபீல் பண்றேன், அஸ் அ டீச்சராவும் ஃபீல் பண்றேன் சார். சூப்பர் மேடம், நீங்க ஒரு ஆக்டிவிட்டியே டிசைன் பண்ணிட்டீங்க இப்போ. அண்ட் ஆஸ் அ டீச்சரா தான் பேசுன மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் ஆச்சு. ஸோ தட்ஸ் அ குட் சஜஷன். நான் இதே கேள்வி வந்து நம்ம கிரி சார்கிட்டையும் கேட்பேன். பிகாஸ் அவர் கிரி சாருக்கு வந்து ஹாஸ்டல் ரன் பண்ண அனுபவம் நிறைய இருக்கு இப்போ. And he can relate with other organizations where many hostels were running in the rural area especially. So அங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஹாஸ்டல்ல இருந்து they have that atmosphere to learn and இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா அது வந்து இல்லாம இருக்கு. ஸோ கிரி சார், ஸோ உங்களுடைய தாட் என்ன இதுக்கு முன்னாடி? லைக் ஸ்கூல் திறந்தாக்கா இந்த பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஃபவுண்டேஷன் லிட்ரஸி நியூமரசி வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணணும்னாக்கா என்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து ஸ்கூல் பண்ணனா நல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு நீங்க நினைக்கிறீங்க? மைக் ஆன் பண்ணிக்கோங்க சார். எனி ஸ்டாண்டர்ட் அட்லீஸ்ட் அப் டு 8th எந்த ஸ்டாண்டர்டா இருந்தாலும் பேசிக் கொடுத்தா ஆகணும். இப்போ சில குழந்தைங்களுக்கு ஆனாவனாலே மறந்து தான் போயிருக்க டீச்சர் சொன்ன மாதிரி. யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் தி பேசிக். ஆனாவனா 1 2 3 ஆரம்பிக்கணும். ஏபிசிடி பேசிக்கா எல்லாமே ஆரம்பிச்சு ஆகணும் அப் டு 8th வரைக்கும். அதனால தான் கவர்மெண்ட் இப்போ கூட கவர்மெண்ட் 9th ஸ்கூல் திறந்தா கூட நாங்கள் பாடம் எடுக்க போறது இல்லை, அவங்களுக்கு வந்து உளவியல் ஆசில சொல்லிக் கொடுக்க போறோம், அதுக்கப்புறம் தான் போறோம்னு சொல்றாங்க.
நம்ம வந்து கிளாஸுக்குன்னு ஆரம்பிச்சிட்டா கிளாஸ்க்கு அப்புறம் டெஃபினட்டா பேசிக்ஸ் மேடம் சொன்ன மாதிரி கொடுத்தா ஆகணும். அதுக்கு தாட்ஸ் வேணும், சார்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு எழுத்துக்கெல்லாம் காமிச்சு டைரக்டா காமிச்சு எல்லாம் பண்ணிதான் ஆகணும். எங்களுக்கு ஹாஸ்டல்ல அந்த பேரண்ட் படிச்சிருக்காங்க இல்ல மேடம் சொன்ன மாதிரி எல்லாரும் படிச்சிருப்பாங்க நான் நம்பல. ஏன்னா எங்களோட ஏரியால சுத்தமா படிக்காம நிறைய இருக்காங்க நான் டீல் பண்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட. பட் எனக்கு அந்த ஒரு இஷ்யூ இருக்காது. நான் வந்து தனியா டீச்சர்ஸ் போட்டிருக்கோம் இங்க இந்த குழந்தைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறது டீச்சர்ஸ் போட்டிருக்கிறதுனால பேரண்ட்ஸுக்கு இப்ப படிச்சிருக்காங்களோ இல்லையோ தெரியுதோ இல்லையோ நாங்க வந்து இங்க எங்களோட முயற்சி மூலம் என்ஹான்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எங்களுக்கு பண்ணுவோம். அது பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஹாஸ்டல்ல படிக்கிறவங்களுக்கு அது ஒரு அட்வான்டேஜ். வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு அது ஒரு பாவம். அந்த பேரண்ட்ஸ் படிக்காட்டி கஷ்டம் தான், ரொம்ப கஷ்டம். எப்படி சொல்லி கொடுக்க போறாங்கன்னு தெரியல. அதுக்கு டீச்சிங் எக்ஸ்ட்ரா சென்டர் மாதிரி வச்சு டியூஷன் சென்டர் மாதிரி வச்சு நம்மள மாதிரி என்ஜிஓஸ் தான் ஸ்டெப் எடுத்து பண்ணி ஆகணும். கவர்மெண்ட் அலோவ் பண்றாங்க, அது பெரிய அந்த த்ரெட்டனிங் குறைஞ்சு போச்சு அப்படின்னா அந்த மாதிரி வேலைகள்லாம் செய்யலாம். மேடம் என்ன எப்படி இருந்தாலும் எல்லாரும் சொல்ற மாதிரி டெஃபினட்டா பசங்களுக்கு பேசிக் நாலேஜ் சுத்தமா இல்லை. ரொம்ப அதுவும் ரிமோட்ல இருக்கிறவங்களுக்கு வேற ஆப்ஷன்ஸ் இல்லாதனால ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. பட் ஆனால் ஈகரா இருக்காங்க. நான் இப்ப சொல்ல ஆரம்பிச்சா சீக்கிரம் கத்துப்பாங்கிற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கு. We have to take all the steps to give them the basic knowledge from now. அதான் முக்கியமான விஷயம். லெசன்ஸ் எல்லாம் கூட அப்புறம் எடுத்துக்கலாம். இது சப்ஜெக்டோ லெசன்ஸோ டச் பண்றதுல இப்போதைக்கு அர்த்தம் இல்லைங்கிறது எங்களோட ஃபீலிங். அது அர்த்தம் இல்லை. நம்ம ஒன்னும் தமிழ் படிக்க தேவையான போய் நம்ம லெசன் சொல்லி கொடுத்தா அவன் மக்கப் பண்ணாலே பண்ணிட்டு போயிடுவானே வழி அவனுக்கு படிக்கவே தெரியல. இப்போ படிப்பு முதல்ல இந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாம் கற்றுக் கொடுத்துட்டு அப்புறம் அது மேக்ஸ் கற்றுக் கொடுத்து பேசிக் மேக்ஸ் கற்றுக் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் சப்ஜெக்டுக்குள்ள we have to enter. Thank you, sir. Thank you. So I think everyone will agree in this participant எல்லாருமே இதை அக்ரி பண்ணுவாங்க தான் நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா we personally know like நம்ம வீட்லயோ இல்லை நம்ம வீட்டு பக்கத்துல இருக்கிற அந்த குழந்தைங்களோட அனுபவத்துல கூட நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். லைக் ஸ்கூல் இல்ல ஒன்னும் இல்ல சம்மர் வெக்கேஷன் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஜூன் போனாவே நிறைய வந்து they will be like learningல இஷ்யூஸ்லாம் வந்து இருக்கும். இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 2 years வந்து கேப்பா இருக்கு. ஸோ definitely I think government இந்த initiative எடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். And as a NGO, as a volunteer, as a educationist and as a என்ன சொல்றது ஒரு as a goodwill கூட நிறைய பேர் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க and பண்ணுவாங்க. And I think definitely கவர்மெண்ட் மட்டுமே பண்ண முடியாது, எல்லாருக்கோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸும் இதுல இருக்கு. ஆஸ் எ பேரண்ட், ஆஸ் எ NGO, வாலண்டியர் எல்லாருமே இதுல வந்து ஒண்ணு வந்து ஈவன் த டியூஷன் டீச்சர்ஸ் கான்ட்ரிபியூட் a lot. நம்ம வந்து டியூஷன் சரியா இல்லையான்றதை தாண்டி they are also contributing a lot to the children. So அந்த வகையில வந்து it would be a really a great exercise altogether. கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்கூல் ஓபன் பண்ணறாங்க எஸ்பெஷலி ஃபார் பிரைமரி ஸ்கூல்ஸ் எல்லாரோட எஃபர்ட்டும் அங்க வந்து. So I agree with you. And I have a last question for Sharmila madam and Virginaku. So நிறைய வந்து சேலஞ்சஸ் இருந்தது இது எல்லாருக்கும் தெரியும். அண்ட் என்னோட அடுத்த கேள்வி வந்து டு வர்ஜினா மேடம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா குழந்தைங்க வந்து வீட்டுல வந்து லாஸ்ட் 1.5 years 2 years கிட்ட ஆல்மோஸ்ட் 2 years கிட்ட இருக்க போறாங்க. இப்ப வீட்டுல என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் வந்து கத்துக்கிட்டாங்க, லைக் இதெல்லாம் பண்ணல இதெல்லாம் படிக்கலன்னு சொல்றாங்க, பட் நிறைய விஷயங்கள் நல்லாதான் நடந்திருக்கும். லேர்னிங் லாஸ் மாதிரி லேர்னிங் கெயின்ஸும் ஆயிருந்திருக்கும். ஸோ அந்த வகையில வந்து என்ன விஷயங்கள்லாம் வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து கத்து கொடுத்திருப்பாங்க, இல்ல சில்ட்ரன்ஸ் ஓனா கத்துருப்பாங்க, எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அனுபவங்கள் உங்களுடைய சர்வே அனுபவங்கள் அதை மாதிரி யாராச்சும் ஷேர் பண்ணியிருந்தா, நீங்க ஃபேஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதை வந்து ஷேர் பண்ணலாம். இந்த சர்வேல பொறுத்த வரைக்கும் பேரண்ட்ஸ் நிறைய பேர் என்ன சொன்னாங்கன்னா, மொபைல் பார்த்து பசங்க டிராயிங் வரைய கத்துக்கிறாங்க, கிராஃப்ட் பார்த்து கத்துக்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சொன்னாங்க. டான்ஸ் ஆடுறாங்க, வீடியோஸ் பார்த்து அவங்களே வீட்டுல டான்ஸ் ஆடுறது. ஸோ படிக்க சொன்னா அவங்க இந்த மாதிரி வேலை எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதே மாதிரி இன்னும் சில பசங்க வந்து இங்கிலீஷ் யூடியூப் சேனல் பார்த்து அவங்களே ட்ரை பண்றது, அவங்கள மாதிரி நம்ம பேசலாமா அப்படின்னு சில பசங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க. ஸோ ஆஸ் அ பேரண்டாவும் நானும் என் பிள்ளைகிட்ட நான் பார்த்த விஷயமும் அதுதான். ஸோ நிறைய யூடியூப்ஸை பார்த்து அவங்க வந்து டான்ஸ் ஆடுறது, மீன்ஸ் இந்த மாதிரி யூடியூப் சேனல் ஓபன் பண்ண நிறைய அவங்களோட கிளாஸ்மேட் வந்து யூடியூப் சேனல் வச்சிருக்கேன்னு சொல்றது. ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் நல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பண்றாங்க. வெதர் படிப்புல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அனிதா மேடம் சொன்ன மாதிரியும் சார் கிரி சார் சொன்ன மாதிரி பேசிக் ஃபுல்லாவே டவுன் ஆயிடுச்சு. அவங்களுக்கு லெட்டர்ஸ் அடையாளம் தெரியல. மீன்ஸ் பிரைமரினா 4th 5th 3rd 4th 5th ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தாலுமே தெரியுது அவங்களுக்கு வந்து. ஆனா ஆன்லைன் கிளாஸ்ல மார்க் எல்லாம் நல்லா தான் எடுக்கிறாங்க, அது எப்படின்னு தெரியல. பட்
அவங்க தனிப்பட்ட முறையில அவங்கள வந்து கேக்குறப்போ அவங்க படிக்கிற ஒரு வேர்டு வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு காங்காச்சா எல்லாம் போச்சு. அவங்களுக்கு லெட்டரே திருப்பி பேசிக் லெட்டர்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து திருப்பி ஆரம்பிச்சா மட்டும் தான் அவங்களுக்கு வரும். ஆனா இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் நல்லாவே இம்ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க, டிராயிங், கிராஃப்ட், அது மாதிரி எல்லாம். ஸோ அதுதான் நான் பார்த்த விஷயங்கள். தேங்க்யூ மேடம். So similar, the same question to Shamila madam, because அப்படியே the opposite extent of rural area. So Shamila madam, நீங்க வந்து ஷேர் பண்றீங்களா? அதாவது என்ன கத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க, லைக் உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, நீங்க கிராமத்துல இருக்கிறீங்க அண்ட் நிறைய பேரண்ட்ஸ் கிட்டயும் நீங்க நிறைய பேசியிருக்கீங்க. ஸோ படிப்பு புக்கு எடுக்கல அது ஓகே, பட் அதை தாண்டி நிறைய விஷயங்கள் நல்லதும் நடந்திருக்கும், நிறைய கத்துட்டு இருப்பாங்க. அது என்ன விஷயங்கள் மேபி நீங்க ஷேர் பண்ணலாம்? இப்போ என் பையனே இப்போ கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல தான் சேர்த்துருக்குறேன். அவனுக்குமே மெசேஜ் எல்லாம் அனுப்புறாங்க, அதை பார்த்து தான் படிக்கிறான். கல்வி தொலைக்காட்சி பார்க்குறான். அதுபடி மேடம் சொன்ன மாதிரி, வர்ஜினா மேடம் சொன்ன மாதிரி நல்லா டிராயிங் பண்ணுறான். அந்த மாதிரி மற்ற ஆக்டிவிட்டிஸ் கிளாஸ்லாம் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுறான். மெயின் கிளாஸ்லாம் கொஞ்சம் ட்ரையாக தான் ஃபீல் பண்ணுறான் அவன். நம்ம கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி சொல்லி தர வேண்டியதாக இருக்குது. சரி, மற்ற மேக்ஸோ இல்லை மற்றது எல்லாமே நம்மளே ரொம்ப எஃபர்ட் போட வேண்டியதாக இருக்குது. ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல, லேர்ன் பண்ணுறான். அந்த கொடுக்குற ஹோம்ஒர்க்கும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு 1 வீக் ஃபுல்லாக கொடுக்குற ஹோம்ஒர்க் எல்லாமே மண்டே எடுத்துன்னு சப்மிட் பண்ணுறோம். அவங்களும் டீச்சரும் பார்த்து ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல லேர்ன் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. தேங்க்யூ. அனிதா மேடம், நீங்க ஏதாச்சும் இப்ப உங்களோட வியூ சொல்றீங்களா? லைக் என்ன கத்துட்டு இருப்பாங்க பசங்க, என்னெல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றாங்க? வர்ஜினா மேம், ஷர்மிளா மேம் சொன்ன மாதிரி தான் சார், டிராயிங்லாம் வந்து பார்த்து கத்துக்கிறாங்க. எஸ்பெஷலா வந்து குழந்தைங்க வந்து என் பையனே எடுத்துக்கிட்டா கார்ட்டூன் தான் எல்லாமே பார்ப்பான். அப்போ அந்த கார்ட்டூன் கேரக்டர்ஸை வந்து எப்படி வரையணும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்துக்கிறாங்க. அழகா தான் வரைஞ்சிட்டான். என் பையன் மட்டும் கிடையாது, என்னோட சிஸ்டரோட பையன் வந்து நிறைய பண்ணிருக்கான் சார். மேஜிக் கத்துக்கிட்டான், நிறைய ட்ரிக்லாம் பண்ணுவான். ஆக்சுவலி ஷீ இஸ் ஆல்சோ இந்த கால், இளவரசி அவங்க பேரு, அவங்களோட பையன் தான் வந்து பண்றான். ஸோ நிறைய மேஜிக் ட்ரிக் பண்ணி எனக்கு வந்து ஸ்டேட்டஸ்ல வச்சு சுத்தி பாருங்க அப்படி சொல்லி அனுப்புவான். அப்புறம் பவர் பேங்க் நிறைய பண்ணுவான் சார், நிறைய கிராஃப்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவான். ஸோ அதெல்லாம் எங்களுக்கு ரொம்ப, ஒரு பக்கம் படிப்பு இல்லை அப்படின்ட்டு போனா கூட ஒரு பக்கம் இது எங்களுக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமா தான் இருந்துச்சு அது செய்யறத பார்க்கும்போது. இப்ப இதே ஸ்கூல் இருக்கிற டைம்ல இதெல்லாம் பண்ணுப்பா, இதை கத்துக்கோப்பா, இந்த கிளாஸ்க்கு போப்பானா யாருமே போக மாட்டாங்க. அப்ப என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, எனக்கு ஹோம்ஒர்க் இருக்கு, நான் படிக்கணும், இந்த ப்ராஜெக்ட் செய்யணும், அப்படிதான் சொல்லுவாங்களே தவிர இதுல போகாது. பட் இவங்களுக்கு வந்து வீட்டுல இருந்து இருந்து போர் அடிச்சு, டிவி எல்லாமே போர் ஆயிடுச்சு. போர் ஆயிட்டு அப்ப சரி நம்ம இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு இது வந்து தோணுது. இது ஒரு நல்ல விஷயமா நானும் நினைக்கிறேன் சார். சூப்பர். ஸோ ஐ திங்க் ஸோ நம்ம வந்து இந்த லாக்டவுன், ஸ்கூல் க்ளோஷர் இதெல்லாம் வந்து ஒரு சைடு நம்ம பேசியிருக்கோம். எல்லாருக்குமே ஐயோ படிப்பு போச்சே அப்படின்னு ஒரு சைடு இருக்கிறப்போ, தேர் ஆர் அதர் குட் சைட்ஸ் ஆல்சோ. லைக் நீங்க ஷேர் பண்ண மாரி தான் வந்து நெட் இருக்கிறவங்களும் சரி, இல்லாதவங்களுமே வந்து குழந்தைங்க நிறைய விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ. ஸோ அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வந்து விளையாடி எவ்வளோ ஆசை தீர்க்க முடியுமோ அவ்வளோ விளையாடி இருக்கிறாங்க. ஸோ அது வந்து இன்டோர் கேம்ஸா இருக்கட்டும் இல்லை அவுட்டோர் கேம்ஸா இருக்கட்டும், அது நிறைய பார்த்துருக்கேன். லைக் ஸ்டார்டிங்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லார் வீட்லயுமே அந்த தாயபாஸ் ஊட்டுற சவுண்ட் தான் வந்துட்டே இருக்கும். ஸோ எல்லாருமே அதை வந்து லாக்டவுன்ல விளையாடி இருக்காங்க, குடும்பமா விளையாடி இருக்கிறாங்க. ஸோ எனக்கு அந்த சவுண்ட் கேட்கறப்ப வந்து ஒரு வகையில ஹாப்பியா இருந்துச்சு. இந்த கேம்லாம் வந்து எப்பயாச்சும் தான் விளையாடுவாங்க. நவ் தே ஆர் எக்ஸ்ப்ளோரிங் ஆல் தீஸ் கேம்ஸ் அண்ட் நிறைய குழந்தைங்க வந்து ஒன்னா சேர்ந்து விளையாடுறது நானும் பார்த்திருக்கேன். அண்ட் இட் இஸ் குட் திங். லைக் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆகட்டும், அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாமே வந்து நிறைய ஸ்கோப் இருந்திருக்கு. ஸோ அந்த வகையில் ஐ திங்க் கோயிங் பியாண்ட் ஸ்கூல் ஓப்பன் ஆகுறப்போ ஐ திங்க் பேரண்ட் வந்து தே ஆர் மோர் என்லைட்டன் நவ். அப்படிதான் நான் வந்து இந்த சர்வேலோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல வந்து சொல்லணும்னாக்கா, அவங்க வந்து எஜுகேஷனை வந்து இப்பதான் நல்லா உத்து பார்த்துருக்குறாங்க. ஸோ என் குழந்தைக்கு என்ன தெரியும், என்ன தெரியல, என்ன கத்துக்கிட்டா நல்லா இருக்கும், இந்த டைம் பீரியட் எப்படி என்கேஜ் பண்ணலாம், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து பேரண்ட்ஸ் நிறையவே ஃபோக்கஸ்டா இருந்திருக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடி எப்படின்னா டீச்சர்ஸ் பார்த்துப்பாங்க, ஸ்கூல் பார்த்துப்பாங்க, அவங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ, வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்கன்னா ஏதாவது ஒரு கிளாஸ் கண்டணும், இந்த மாதிரி வந்து அவங்கள வந்து ஏதாவது ஒரு இதுல பிஸி பண்ணிட்டு இவங்க வந்து இவங்களோட வேலை பார்த்து இருக்கிற ஒரு காலம் போய், இப்போ நம்ம குழந்தை கூட எப்படி என்கேஜ் ஆகுறது, ஆஸ் எ பேரண்ட் நான் வந்து எப்படி குழந்தை கூட என்கேஜ் ஆகுறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நிறைய இப்போ யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அண்ட் திஸ் இஸ் எ ரியலி கிரேட் திங். லைக் இது வந்து ஒரு நல்ல திசை நோக்கி தான் போயிருக்கு. லைக் இப்போ வந்து
ஸ்கூல் ஒரு சைடு இருந்தாலும் பேரண்டோடைய ரோல்ஸ் வித் ரிகார்ட் டு லேர்னிங் அவுட்கம்ஸ் ஆர் கண்டினியூஸ் எஜுகேஷன் வந்து ரொம்பவே வந்து இப்போ தேவைப்படுதுன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். அண்ட் டீச்சருமே அது வந்து ரியலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. லைக் பேரண்ட்ஸ் தாண்டி தான் நம்ம வந்து குழந்தைங்களை போக முடியும். ஸோ என்னதான் ஸ்கூல்ல டைரக்டா நம்ம வந்து டீச்சர்ஸ் வந்து சில்ட்ரன்ஸ் வந்து ரீச் பண்ணாலுமே பேரண்ட்ஸோட சப்போர்ட் வந்து ரொம்ப அவசியம்ன்றது இந்த லாக்டவுன்ல எஸ்பெஷலி ஸ்கூல் க்ளோஸ்ல எல்லாருக்குமே அது வந்து புரிஞ்சிருக்கு. ஏன்னா ஆன்லைன் கிளாஸ்ல வந்து சொல்லி புரிய வைக்கணும்னா கண்டிப்பா பேரண்ட்ஸ்க்கும் ஏதாவது ஒரு ஓரியன்டேஷன் கொடுத்தாங்க. ஸோ அந்த வகையில வந்து இது ஒரு கிரேட் கலெக்டிவ் எஃபர்ட். ஐ திங்க் நான் அப்படிதான் பாக்குறேன். டீச்சர், பேரண்ட் அண்ட் சில்ட்ரன் இவங்க 3 பேர் சேர்ந்துதான் வந்து இந்த எஜுகேஷன் வந்து கொண்டு போறாங்க. அண்ட் இந்த மாதிரி இடத்துல இந்த மாதிரி தருணத்துல பீப்புள் லைக் எஸ், லைக் NGO people or volunteer and other like-minded organizations, volunteers and யாரெல்லாம் எஜுகேஷன்ல வந்து ஆர்வமா இருக்காங்களோ they have to contribute a lot to the society, to the school or the learning things. So I am really happy with this discussion and I personally thank Giri sir, Anita madam, Shamla madam and Virginia for taking your time and participating and sharing your experience. So once again thanks a lot and thanks everyone for listening to this conversation. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி, எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. Yeah. Thank you everybody. We have a few minutes left. We have the session till 12:30, so we have some time to take some questions and continue this discussion with our participants on the call today. So if anybody had anything to add or to share or ask, please write in the chat window. Elena, please unmute பண்ணி பேசுங்க. Thank you. Yes, நம்ம panelists கிட்ட நீங்களே டைரக்டா வந்து கேட்கலாம். We have time now for another 10 minutes. வந்து யாருக்கா கேள்விகள் இருக்கலாம், இல்ல கருத்துக்கள் ஷேர் பண்ணலாம். நீங்க நாட் நெசசரி கேள்வி தான் இருக்கணும், இல்ல உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கருத்துக்கள் கூட நீங்க வந்து ஷேர் பண்ணலாம். Hello sir, this is Harriet. My concern during the lockdown, I found that most children were pushed into child labor. So now I see most of them maybe not interested even to coming to school because அவங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து காசு வந்து it's become very easy. Okay, and parents also have that attitude because I have my own maid where she didn't allow her child even to attend to those online TV la vanda programs, educational programs. She said I'm finding it very difficult at home and I need my son to go and work. So children will be also coming from that difficulties. How are we going to cope with this kind of challenge with children? Yeah, it's a larger question and I think every school, the government has to think upon it and I'm also in contact with a lot of educationists. எல்லாரோட கருத்தும் இதுதான் இருக்கு. Like they are fearing of like child labor and early child marriage, especially 9th and above grade la irukka kulandinga, they are facing such issues and I think that the childline in the very I think childline and other initiatives people are also handling such things and it's a responsibility of everyone, I guess. Like I'm not the right person to say all these things, but I do understand there are a lot of pressure for the older children. So avங்களுக்கு வந்து they have to support the family, they have to study, they have this internet issues and the online irukku and beat family incomes generationally they have to participate and lockdown la we could also see like many child marriages happening because ஒன்னு வந்து like less என்ன சொல்றது less வந்து கம்மியா செலவாகுது and அவங்களுக்கு they want to share that burden with some others. So many reasons are there. So whatever I am saying is out of my own experience. So it is not a general thing like happening, but I do agree with you. It's a great challenge and everything has to be collectively dealt. I think we have Girija madam. I know she joined in this call. நீங்க இருக்கீங்களா? You can add your input because she has extensively worked on those things. Anyway, so others can also add your points here.
மீன்வேல் பழனிசாமி சார் கூட மெசேஜ்லயும் போட்டிருக்காங்க, லைக் கோயம்புத்தூர்ல சைல்ட் மேரேஜ் ஸ்பெசிஃபிக்கா நிறைய நடந்திருக்குன்னு சொல்லி. இது நம்ம லைக் ஆலிவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு கலெக்டிவ் எஃபர்ட்டா லைக் கவர்மெண்ட் என்ஜிஓ சிவில் சொசைட்டி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் பீப்புள் எல்லாருமே சேர்ந்துதான் வந்துட்டு இதுக்கான ஒரு சொல்யூஷன்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். இதுல யாரோ ஒருத்தர் வந்துட்டு இதுக்கு தனியா யாருமே இதுக்கு தீர்வு கண்டுபிடிக்க முடியாது. இன்னும் ஸ்கூலும் ரீஓப்பன் ஆகும்போது நமக்கு இதனுடைய இப்போ நமக்கு கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு சில பேர் பாக்குறோம், நமக்கு ஆக்சுவலா ஸ்கூல் ரீஓப்பன் ஆகும்போதுதான் எவ்வளவு டிராப் அவுட்ஸ் ஆயிருக்குங்கிறது நமக்கு தெரிய வரப்போகுது. ஸோ நான் வந்து லைக் ஒரு விஷயம் என்னால உறுதியா சொல்ல முடியும், இஃப் யூ டூ கம் அக்ராஸ் சச் இன்சிடென்ட்ஸ் ஆர் ஹியர் அபவுட் இட், ஜஸ்ட் ப்ளீஸ் கால் 1098 and just inform them and they will channelize to concerned authorities and they will take the measures. So adu vandu everyone can do, like just call 1098 guideline. Yeah, thank you. Situation is first மேடம் சொன்ன மாதிரி பயங்கர மோசமா தான் இருக்கு. ஃபேமிலிக்கு இப்போ இன்கம் தேவைப்படுது, பிகாஸ் ஆஃப் கொரோனா இன்கம் போயிடுச்சு, அவங்களுக்கு ஃபேமிலி இன்கம் தேவைப்படுது போறாங்க. பட் இப்போ கொஞ்சம் நம்ம திருப்பி அவங்களை கொண்டு வர நினைச்சா பசங்க கூட வருவாங்கன்னு தோணுது. அவங்க they want to come back to studies instead of going to job. போறாங்க, வேற வழி இல்லை, கம்பல்சரி ஸ்கூல் இல்லை, வாட் they will do, பேரண்ட்ஸ் கூட இருக்கணும். பேரண்ட்ஸ் வேலைக்கு போயிடுறாங்க, சில கூட்டு போறாங்க, அதனால போறாங்க. பட் வரது வாய்ப்பு இருக்கு. அவங்க சொன்ன மாதிரி கவர்மெண்ட் தான் பேக்கேஜ் கொடுக்கணும். இப்போ ஃபேமிலிக்கு பேக்கேஜ் கொடுத்து குழந்தைங்களோட இன்கமால அவங்க இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி பேக்கேஜ் கொடுத்து குழந்தைங்களை அனுப்பாதீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டாங்கன்னா, சொன்ன மாதிரி கவர்மெண்ட் என்ஜிஓஸ் ஆல் தி சோஷியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கக்கூடிய எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் தான். இது கொஞ்சம் டைம் ஆகும் தான், பண்ணி தான் ஆகணும், ஒரு வழி இல்லை. Anybody having children, knowing the children like that, you can refer to us. We are ready to accept them and adopt them in our hostel, and we are ready to support them. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். இந்த மாதிரி நீங்க ஓப்பனா இப்படி இது ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கிறதே ரொம்ப சந்தோஷம். ஸோ உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் நீங்க சாட் பாக்ஸ்ல கூட போடுங்க, யாருக்காவது எங்கேயா பார்த்தாங்கன்னா கூட உங்களை காண்டாக்ட் பண்றதுக்கு கண்டிப்பா உதவியா இருக்கும். ஓகே ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ சார். வேற யாராவதுக்கு கேள்வி ஏதாவது கேட்கணும்னு இருக்கா? Okay, so I assume we don't have a question further, and Umila, over to you. Thank you all. We can perhaps wait 1 or 2 minutes while we thank our panelists and while we begin closing this session. In the meantime, innum edavadhu questions irundha please do share. I think Palnisami sir has shared something. Oliver or Gayatri, if you would like to take this up, please go ahead. We still have 1 or 2 minutes left. Yes, so sir, Palani sir, neenga phone, like you can unmute and you can ask your question. We can have 2 discussions on that. சார், நான் டிராவல்ல இருக்கேன், ஒன்றும் சரியா கேட்க மாட்டேங்குது. அதனால என்னோட கருத்துக்களை வந்து சாட் பாக்ஸ்ல போட்டிருக்கேன். ஓகே சார், ஓகே சார், புரிஞ்சுது. ஸோ நீங்க டிராவல்லையும் நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்றது வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயம். அண்ட் உங்க கன்சர்ன் நீங்க நம்ம இணைஞ்சு ஏதாவது கலெக்டிவா உடனே பண்ணி ஆகணும் சார். இப்போ எல்லாம் ஸ்கூல் எல்லாம் திறந்துருக்கு. நிறைய மாவட்டங்கள் வந்து குறிப்பா மேற்கு மண்டலத்துல வந்து பள்ளியிட குழந்தைகள் அதிகமா இருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு ஏதாவது நம்ம ஒரு பைலட் ஸ்டடியா உடனே நம்ம பண்ணணும் சார். எவ்வளவு குழந்தைங்க வந்து ஸ்கூலுக்கு போயிருக்காங்க, போகல அப்படிங்கறது வந்து நாம உடனே ஒரு பைலட் ஸ்டடியாவது பண்ணி ஆகணும் சார். நம்ம அரசுக்கு வந்து உரிய பரிந்துரை செய்யணும், அதுல சிறப்பு கவனம் செய்ய சொல்லி நம்ம ரெக்கமெண்டேஷன் வைக்கணும். அதுக்கு வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு சின்னதா ஒரு ரேபிட் சர்வேவா இல்ல ஒரு பைலட் ஸ்டடியாவா பண்ணி வந்து நம்ம இதை வந்து கவர்மெண்ட் அனுப்பணும் சார். இது என்னோட கோரிக்கை வச்சுக்கிறேன். ரொம்ப நன்றி சார். நான் எனக்கு தெரியும் உங்க ஆர்கனைசேஷன் கோயம்புத்தூர் அந்த பெல்ட்ல வந்து என்ன மாதிரி பணிகள் செய்றீங்க. நீங்க வந்து லைக் இருக்கிற ஸ்டாஃப்ஸ் வச்சு டூயிங் a great service there.
ஸோ கண்டிப்பா எஜுகேஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் பாத்தீங்கன்னாவே வந்து ஒரு பெரிய ஒரு எல்லாருமே வந்து அவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் வந்து இதுல நிறைய கொடுக்குறாங்க. லைக் ப்ரீ ஸ்கூலிங்ல ஒர்க் பண்ற ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்கு, பிரைமரி எஜுகேஷன், அதுக்கப்புறம் ஹையர் அண்ட் அதுக்கப்புறம் சைல்ட் ட்ராப் அவுட்ஸ், இந்த மாதிரி வேரியஸ் ஸ்பெக்ட்ரம்ஸ்ல வந்து நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து வேலை பண்ணிட்டு இருக்காங்க வித் கவர்மெண்ட் அண்ட் இண்டிபெண்டன்ட்லி ஆல்சோ. ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் அ கலெக்டிவ் எஃபெக்ட் அகேன். எஸ் மேடம், யூ ஹேவ் கொஸ்டின்? ஸோ இப்போ இன்னொரு கொஸ்டின் ஆக்சுவலாக சாட் பாக்ஸில் 2-3 வாட்டி வந்துட்டு இருக்கு, நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். நம்ம ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன பண்ணலான்னு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் ஸ்மார்ட் ஃபோன் இல்லாத பேரண்ட்ஸ்க்கு என்ன மாதிரி சப்போர்ட் வந்து அவங்க குழந்தை வீட்டிலேருந்து கற்றுக்கிறதுக்கு பேரண்ட்ஸ் என்ன மாதிரி எதிர்பார்ப்பாங்க, நம்ம என்ன பண்ண முடியும், அவங்களுக்கு முக்கியமாக ஸ்மார்ட் ஃபோன் இல்லாத பேரண்ட்ஸ்க்கு என்ன மாதிரி சொல்யூஷன்ஸ் தேவைப்படுங்கிறதையும் ஒரு முக்கியமான கேள்வி, நம்ம யோசிக்க வேண்டிய விஷயங்கள். நமக்கு இமீடியட்டா நம்ம கிட்ட அதுக்கு ஆன்சர் இல்லை. லைக் SMS, IVRS அந்த மாதிரி சில வழிமுறைகள்லாம் இருக்கு. இன்னும் வேற என்ன பண்ணலாங்கிறதையும் நம்ம யோசிக்கணும். யாருக்காவது எந்த சஜஷன் இருந்தாலும் சாட் பாக்ஸ்ல அதை சொல்லுங்க. ஸோ அந்த கேள்வி திரும்ப திரும்ப எல்லார் மனசுலயும் இருக்கிற கேள்வி அது. ஸ்மார்ட் போன் இருக்கிறவங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் வாட்ஸ்அப்ல ஏதோ அனுப்புறோம், ஒரு கிளாஸ் பண்றோம், ஏதோ ஒண்ணு செய்ய முடியுது. அது இல்லாதவங்களுக்கு என்ன பண்ண போறோங்கிற கேள்வி வந்து நம்ம முன்னாடி இந்த மாதிரி டிராப் அவுட் விஷயங்கள் பிளஸ் இது எல்லாத்துக்கும் ரெடி, ஆனா எங்கிட்ட போன் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சூழலும் நம்ம கிட்ட இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி கேள்விகளுக்கும் நம்ம வந்து பதிலை தேட வேண்டிய ஒரு நிலைமையில நம்ம இருக்கிறோம். தேங்க்யூ ஃபார் பிரிங்கிங் தட் கொஸ்டின் ஜூலியானா அண்ட் பிரதிபா. அதுக்கு வந்து மேடம் சொன்னாங்க இல்லையா, மொபைல் இல்லாதவங்க எப்படி அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் நம்ம செய்யணும். அதுக்கு வந்து பெஸ்ட் சொல்யூஷன் டியூஷன் சென்டர் போடுறது பெஸ்ட்ன்னு நினைக்கிறேன். அங்க வந்து படிப்பாங்க. ஏன்னா நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து இந்த பீரியட்ல வாங்க முடியல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து பெஸ்ட், கவர்மெண்ட்டும் ஏற்படுத்தி தரலாம். இது ஒரு நல்ல ஐடியா தான். தேங்க்யூ மேடம், தேங்க்யூ. எஸ் உர்மிளா. Yes, thank you everybody. நான் chat boxல ஒரு லிங்க் போட்டிருக்கேன், the feedback form. We would love to hear from you what you thought of this session and how we can stay in touch with you for future session, report sharing and the மாதிரி விஷயங்களுக்கெல்லாம். Anyway, thank you everybody for joining, for staying with us and for making this discussion very very informative and engaging. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. Thank you to our panelists also for sharing your time and your valuable feedback and experience. Information ஆல்ரெடி கவர்மெண்ட் வந்து டியூஷன் சென்டர்ஸ் போட்டுட்டு இருக்காங்க வில்லேஜ்ல. இங்க ஏரியால வந்து 20 சில்ட்ரன் வச்சு நடத்தணும்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் ஆர்டர் போட்டு நடந்துருக்கு, ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. ஈவன் ஸ்மார்ட் போன் உள்ளவங்க கூட உங்களுக்கு இங்க வந்து சிக்னல் கிடைக்காது. So they send the children 20 children per class. Government is appointing teachers and paying salary through BDO office. That is happening now. Okay, that's information. நிறைய இடத்துல டியூஷன் சென்டரே இல்ல அப்படின்னு ஷேர் பண்ணாங்க. இப்பதான் சார் 15 நாள் ஆரம்பிச்சாங்க மேடம். இட் இஸ் கோயிங் ஆன். எங்க ஏரியால நிறைய டியூஷன் வந்தாச்சு. நாங்க எங்க சில்ட்ரனை கூட்டு போறாங்க, வந்தவங்க நாங்க அனுப்புறது இல்லை. நாங்க ஃப்ரீயா பண்ணோம். அவங்க 10 rupees per month அதுக்கு கவர்மெண்ட் சார்ஜ் பண்ணுது. They have to pay in advance 120 rupees per year. கொடுத்தாங்க. அவங்க 20 children they are giving teaching. So it is specific to some area or like இது எப்படி அப்ரோச் பண்றது, எப்படி இனிஷியேட் பண்றது? நான் கேட்டு சொல்றேன் சார். ஒன்று இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் மட்டும் இருக்கா இல்லை என்கிட்ட தமிழ்நாடு இருக்கான்னு தெரியல. பட் இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் சொல்றேன். நான் கேட்ட வரைக்கும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் டூயிங் இட் பண்றாங்க. இப்போ என்டையர் கண்ட்ரி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் கேட்டு சொல்றேன். ஐ வில் ஸ்பெசிஃபை. Okay sir, thanks for that information. Yes. Okay, so once again thank you everyone. எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. I think இந்த டிஸ்கஷன் ரொம்ப லைவா இருந்தது and engaging and இது தொடர் கேள்வி எல்லாருக்குமே வந்துட்டே இருக்கும் மைண்ட்ல. அண்ட் இது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் எங்களோட அனுபவம் வந்து ஷேர் பண்றதுக்காக ஒரு வாய்ப்பா இருந்தது. அண்ட் உங்களுடைய அனுபவமும் எங்களுக்கு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பா இருந்தது. ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அண்ட் இந்த 1.5 hour இந்த மீட் அட்டெண்ட் பண்ணதுக்கு. ஸோ நம்மளுடைய நெக்ஸ்ட் மதி மன்றத்துல நம்ம மீண்டும் சந்திப்போம் வித் yet another new topic. Right. Thank you for inviting. Thank you. நன்றி, வணக்கம். Thank you. Thank you all. Thank you. Thank you, sir.